नेत्रौ वंदे नाथं मुनीन्द्रं बकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दाम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवाराशिं वशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलारणं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च पदन्निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुवरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामाङ्कश्चिदजानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रञ्चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे। बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। ध्याये भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं
సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించిన సంవత్సరం విడంబిరామ సంవత్సరమని, ఈ సంవత్సరం అంతా రామాయణ కథా గానంతో కథా శ్రవణంతో గడపాలనే సంకల్పంతో ప్రారంభించిన రామాయణ ప్రవచన లహరిలో మనం బాలకాండను ముగించుకుని అయోధ్యాకాండలో ప్రవేశించి రామచంద్రమూర్తి యొక్క వనవాస యాత్రను ప్రారంభింపజేసుకుని గుహుని యొక్క సమాగమం దాకా వచ్చింది. గుహుని యొక్క గంగానదీ తీరంలో గుహుని యొక్క శృంగిబేరపుర ప్రాంతంలో రామచంద్రమూర్తి ఆ రాత్రి బస చేసిన సంగతి గత సర్గలో పూర్తయి. ఈ రోజున 52వ సర్గ. ప్రభాతాయాంతు శర్వర్యాం పృథువక్షా మహాయశా ఉవాచ రామస్సౌమిత్రిం లక్ష్మణం శుభలక్షణం. రాత్రి హాయిగా విశ్రమించాడు రాముడు. గుహుడు లక్ష్మణస్వామి మాత్రం రాముని యొక్క రక్షణలో అలా తెల్లవారులు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అలాగే కాలం గడిపారు. రామచంద్రమూర్తికి కలిగిన కష్టాన్ని తలుచుకుంటూ గడిపారు. రామచంద్రమూర్తి పొద్దున్నే నిద్రలేస్తూనే భాస్కరోదయ కాలోయం గతా భగవతీ నిశ. లక్ష్మణ, తెల్లవారు కావస్తోంది. అసౌ సుకృష్ణో విహగ కోకిలస్తాతకూజతి. పక్షులన్నీ నిద్రలేచాయి. మనం తిరుప్పావైలో చెప్పుకున్నాం, కీసు కీసునింగు ఆనైత్యార్తనని గోదమ్మ వారు చెప్పినట్టుగా దీన్ని ప్రాభాతిక లక్షణములు అంటారు. ఇది తెలియదు అందరికీ. పక్షులు కూస్తున్నాయని అప్పుడే లేచిన రాముడు చెప్పాలా? అప్పటిదాకా మెలుకుని ఉన్న లక్ష్మణస్వామి తెలియదా అంటే ప్రాభాతిక లక్షణములను గుర్తించుట, ప్రభాత సమయంలో ఉండే వాటిని స్మరించుట కూడా ఒక పద్ధతి. పొద్దున సూర్యోదయం అయింది, అరుణోదయ కాలం అయింది, గంటలు కోవెల్లో గంటలు వినిపిస్తున్నాయి, అగో శాత్తుమరై, ఇవి అనుకోవడం కూడా ఒక రకమైనటువంటి ధర్మంలో భాగం. ధర్మశాస్త్రంలో పొద్దున లేచిన తర్వాత ప్రభాత లక్షణమును స్మరించండి అని కూడా చెప్తారు. ఇక్కడ ఆ రకంగా రామచంద్రమూర్తి పొద్దున లేస్తూనే అదిగో నల్లటి కోకిల చాలా అందంగా కూస్తోందయ్యా, తెల్లవారింది. బర్హిణానాంచ నిర్ఘోష, నెమళ్ళన్నీ కూడా పురువిప్పుకుని చక్కగా ఘోష చేస్తున్నాయి. అవన్నీ శ్రూయతాం నదతాం వనే తరామ జాహ్నవీం సౌమ్య శీఘ్రగాం సాగరంగమా. గబగబా అన్ని కార్యక్రమాలు ముగించుకుని మనం గంగానది దాటాలి లక్ష్మణ అన్నాడు. గుహుడిని అడగాలి, గుహుణ్ణి గంగానది దాటించు అని అడగాలి. అడిగితే బాగుంటుందా? ఇప్పటిదాకా రాముణ్ణి ప్రభువుగా గుర్తించినవాడు గుహుడు కాబట్టి గుహుడికి ఆజ్ఞాపించాలి. తాను నేరుగా కాకుండా లక్ష్మణముఖంగా చెప్పిస్తున్నాడు. లక్ష్మణుడికి కూడా చెప్పలా, గుహుడితో ఈ మాట చెప్పని చెప్పలా. లక్ష్మణ, మనం గంగానదిని దాటాలి, ఆ రకంగా ప్రయత్నం చేయి నువ్వు అన్నాడు. లక్ష్మణస్వామి ఎవరికి చెప్పాలో వారికి చెప్పారు. విజ్ఞాయ రామస్య వచః సౌమిత్రమిత్రనందన గుహమామంత్ర్య సూతంచ సోతిష్ఠతు భ్రాతురగ్రతః. ఎప్పుడైతే రాముడు ఆజ్ఞాపించాడో గబగబా లక్ష్మణస్వామి గుహుడికి చెప్పవలసిన తీరులో గంగానదిని దాటాలి, ఎలా దాటాలో ఏర్పాట్లు చేయమన్నాడు. సూతుడిని పిలిచాడు. అంటే అక్కడ దాకా వచ్చినటువంటి రథంతో వచ్చిన సూతుడిని ఏం చేయాలి? గంగానది దాటాలంటే రథంతో పాటు దాటాలి, రథాన్ని కూడా అవతలి ఒడ్డుకు చేర్చేటట్టుగా ప్రయత్నం చేయాలి. మరి రాముడి యొక్క ఉద్దేశ్యంలో మనం ముగ్గురమే పెడుతున్నామా, సూతుడితో పాటు రథాన్ని కూడా తీసుకెళ్తున్నామా తెలియదు కదా లక్ష్మణస్వామి. రాముడి మనస్సులో ఏముందో తెలియదు కాబట్టి సూతుడిని సిద్ధంగా రాముడి ముందు నిలబెట్టాడు, గుహుడిని నిలబెట్టాడు. తన పని పూర్తి అయిపోయింది. ఏం చెప్పాలో ఆయన చెప్పుకుంటాడు. అంటే గుహుడి యొక్క రథం కూడా దాటించాలా ఏమో తెలియదు. దాటించాలంటే ఓ బల్లకట్టు కావాలి, దాని మీద రథం ఎక్కించాలి, ఆ గంగానది దాటించాలి కదా. ఇవన్నీ ఉన్నాయని తనకి తెలియనట్లుగా, రాముని యొక్క ఉద్దేశ్యమేమో తెలియనట్లుగా లక్ష్మణస్వామి గుహమామంత్రియ గుహుడికి చెప్పి, సహ సూతంచ సూతుడికి చెప్పి, సహ అతిష్ఠతు భ్రాతురగ్రత, నిలబడి చేతుకట్టు ఉంచున్నాడు. ఇంకా నన్ను ఏం చేయమంటావు అన్నట్లుగా. ముగ్గురు సిద్ధంగా ఉన్నారు. సతు రామస్య వచనం నిశమ్య ప్రతిగృహ్య చ స్థపతి తూర్ణమాహూయ సచివానదమబ్రవీత్. రాముడు చెప్పాడు గుహుడికి, మేము ముగ్గురం గంగానది దాటాలయ్యా అని చెప్పినట్టున్నాడు. స్థపతి అయినటువంటి అంటే నిషాద జాతికి ధర్మాధర్మములు చెప్పగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు తప్ప కేవలం ఏదో గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టుగా పరిపాలించేవాడు కాడు ఈనాటి నాయకుల్లో. ధర్మాలన్నీ తెలిసినవాడు. నిషాద స్థపతి అంటే అర్థం అంటే అన్ని ధర్మాలు తెలిసినవాడు. అలాంటి స్థపతి గబగబా పిలిచాడు. సచివానిదమబ్రవీత్, వారి మంత్రులు ఉంటారు, వారికంటూ మంత్రులు ఉంటారు కదా, వారిని పిలిచాడు. అస్య
వాహన సంయుక్తాం కర్ణగ్రాహవతీం శుభాం సుప్రతారాం దృఢాం తీర్థే శీఘ్రం నావం ఉపాహర. గుహుడు చెప్పిన దాంట్లో ఎలాంటి ఎన్నెన్ని సౌకర్యములతో ఆ పడవ ఉండాలో కూడా చెప్పేశాడు ఒకే శ్లోకంలో. వాహన సంయుక్తాం, ఈ పడవ ఎలా ఉండాలి, తగినట్లుగా తెడ్లు సక్రమంగా వేస్తే పడవ ముందుకు సాగేటట్లుగా మంచి తెడ్లు కలిగి ఉండాలి. కర్ణగ్రాహవతీం శుభాం, చక్కటి తెరచాపు ఉండాలి. ఎప్పుడైనా గట్టిగా ఏదన్నా ఒక గాలి కొడితే పడవ పక్కకి వెళ్ళిపోకుండా తెరచాప గాలిని ఆపుకుంటూ ప్రయాణం సాగించేటట్టుగా ఉండాలి. సుప్రతారాం, అది ఏదో బలహీనంగా ఉండేదో 10 మంది ఎక్కితో విరిగిపోయేదో కాకుండా గట్టిగా చక్కగా దాటించగలిగిన పడవ పట్టండి, కొత్త పడవ పట్టండి. దృఢాం, ఆ మేకులన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయనేమో చూసుకోండి. సంధిబంధాలన్నీ బాగుండాలి కదా. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే పడవని నదిలో దింపేటప్పుడు మళ్ళీ కొడవలి ఒక సుత్తి పట్టుకుని ఆ మేకులన్నీ జాగ్రత్తగా కొట్టుకోవాలి. ఏ మేకు జాగ్రత్తగా ఊడినా మళ్ళీ నీళ్ళు లోపలికి వస్తాయి, ప్రమాదం కదా. కాబట్టి దృఢాం, దృఢమైనటువంటిది. తీర్థే శీఘ్రం నావం ఉపాహర, అలాంటి ఒక పడవని పట్టురా అని పంపించారు. వారంతా సిద్ధం చేశారు. తం నిశమ్య సమాదేశం గుహామాత్యగణో మహాన్ ఉపోహ్య రుచిరాం నావం గుహాయ ప్రత్యవేదయతు. మరి అప్పటికే వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. రాముడు ప్రయాణంలో ఉన్నాడు కాబట్టి చక్కటి గంగా నది దాటించడానికి వీలుగా ఒక పడవను సిద్ధం చేశారు. వాడు ఇంకా రుచిరాం అంటే గుహుడు చెప్పిన దానికంటే ఇంకొక గుణము కలిగినది. గుహుడు అందంగా ఉండాలని నేను చెప్పాల, వీళ్ళు అందంగా అలంకరించి మరీ పట్టుకొచ్చారు. రుచిరాం ఆ గుహాయ ప్రత్యవేదేతు, సిద్ధంగా ఉందండి పడవ అని చెప్పారు. తతస్స ప్రాంజలిర్భూత్వా, చక్క నమస్కారం చేసి గుహో రాఘవమబ్రవీతు, రాముడితో అంటున్నాడు. ఉపస్థిత ఇయం నౌహు దేవ భూయ కింకరవాణితే, సిద్ధంగా ఉన్నది పడవ, ఇంకా నన్నేం చేయమంటారు అని కింకరవాణితే అన్నాడు. నేను ఇంకా మీరు ఏ పని చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని కింకర భావాన్ని ప్రదర్శించాడు. తవ అమరసుత ప్రఖ్య తర్తుం సాగరగాం నదీం నౌరియం పురుషవ్యాఘ్ర తాన్ త్వమారోహ సువ్రత. తవ అమరసుత ప్రఖ్య, దేవతలతో సమానమైనటువంటి వాడా, తర్తుం సాగరగా నది, ఈ సముద్రంలో కలుస్తోంది. ఈ గంగానది ఎక్కడ దాకా కలుస్తుంది? సముద్రంలో వెళ్ళి కలుస్తుంది. ఏ నదైనా అంతే కదా. ఆ సముద్రం దాకా ప్రవహించే వేగంతో ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నదిని దాటడానికని నౌహు ఇయం ఉపస్థిత, పడవ సిద్ధంగా ఉంది. తాన్ త్వమ ఆరోహ సువ్రత, దానిని నీవు అధిష్ఠించుము అన్నారు. ఈ తర్వాత మనకి అధ్యాత్మరామాయణాది గ్రంథాలు చాలా అందమైనటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు, చాలా గొప్ప అర్థాలు. మొల్ల కూడా అదే దాన్నే ప్రకటించి నీ పాదాలు కడిగి ఆ అర్ఘ్యాన్ని పాద్యాన్ని ఇచ్చుకుని పడవ ఎక్కమంటాడు. ఎక్కమండానికి వీలుగా చాలా తమాషాగా చెప్తాడు గుహుడని. అధ్యాత్మరామాయణంలో క్షాళయామి తవ పాద పంకజం నాథ దారు దృషదో కిమంతరం మానుషీకరణ చూర్ణమస్థితే అని అంటాడు. నీ పాదాలు కడుగుతాను. అక్కర్లేదయ్యా, ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఆతిథ్యం ఇచ్చావు కదా, ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పుడే సంధ్యానం చేస్తావు, నువ్వు ముట్టుకోవడం దేనికి అంటాడేమో రాముడని నీ పాదాలు కడుగుతాను అన్నాడు. రాముడు దేనికి అని అడిగాడు. అయితే చెక్కకి రాయితీకి తేడా ఉంటుందయ్యా. ఒకప్పుడు నీ కాలు తగిలి రాయి ఆడదైపోయింది కదా, ఇప్పుడు నా పడవ మీద ఎక్కంగానే పడవ కనుక ఇంకొక ఆడదైపోయింది అనుకో, లోపల మా ఆవిడ సవతి పోరు ఏర్పడుతుంది. లేనిపోని గొడవయ్యా. తాం త్వమారోహ సువ్రత, సువ్రత మంచి వ్రతము కలిగిన వాడి. తాం అంటే అక్కడ స్త్రీలింగం కదా, తాం త్వం ఆరోహ, ఇక్కడ ఉండే స్వారస్యాన్ని పట్టి చెప్పారు కాబట్టి కాలు కడుగుతా. ఎందువల్ల నా కాళ్ళలో ఏముందయ్యా అంటే మానుషీకరణ చూర్ణమస్థితే, నీ కాళ్ళలో ఏదో పౌడర్ ఉంది, అది ప్రతిదాన్ని మనిషిగా మార్చేస్తుంది. కాబట్టి నా పడవ ఒక్కటే, నా బతుకు ఇదే ఉంది, ఇది పడవ నడుపుకుంటూ పడవను దాటించుకుంటూ బతుకుతున్నాను కదా, ఈ పడవ నువ్వెక్కి కనుక దాన్ని అతివిగా మార్చేస్తే నేనేం చెయ్యాలయ్యా అని సరదాగా మాట్లాడి రాముని యొక్క శ్రీపాదాలు కడిగాడు. రామయ్య తండ్రి, ఓ రామయ్య తండ్రి అనేటువంటి పాత పాటలో కూడా ఒక్కసారి నీ కాళ్ళు కడగనీయమంట అంటూ ఆ పదాన్ని ప్రయోగించారు పెద్దవాళ్ళు. వాళ్ళంతా కవులు కదా, ప్రాచీనమైనటువంటి కవులు గొప్పవారు. ఇలాగ పాదాలు కడగడానికి ఉండేటువంటి స్వారస్యాన్ని అట్లా చెబుతారు. అలా అథోవాచ మహాతేజాః రామో గుహమిదం వచః కృతకామోస్పి భవత శీఘ్రమారోప్యతామితి.
రామచంద్రమూర్తి గుహుని యొక్క మాటలకు ఆనందించాడు. కృతకామహాస్మి అంటే ఏదైతే నేను ఎలా దాటాలా అని రాత్రంతా ఆలోచిస్తున్నానయ్యా. కృతకామ దాటడానికి నేను ఒక నిష్ట కలిగి ఉన్నా, కోరిక కలిగి ఉన్నా, అది నీ వల్ల తీరుతోంది. కాబట్టి శీఘ్రం ఆరోప్యతామితి తతః కలాపాన్ సన్నహ్య ఖడ్గౌ బద్ధ్వా చ ధన్వినౌ జగ్మతుర్యేనతౌ గంగాం సీతయా సహరాగం. ఆ గుహునితో అన్న తర్వాత కలాపాన్ సన్నహ్య, కలాపాలన్నీ కూడా అంటే కవచాలు కట్టుకుంటారు. రాముడు చిన్న ఉత్తరీయం వేసుకుని వెళ్ళలేదు కదా, అడవిలోకి వెళ్ళేప్పుడు కవచాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ఆ కవచాలు కట్టుకున్నారు, కత్తులు తీసుకున్నారు, కవచాలు జాగ్రత్తగా గట్టిగా కట్టుకుని సీతమ్మ తల్లి బ్యాగ్ ఒకటి ఉంది బట్టలు ఆభరణాలతో కదా, అవన్నీ పట్టుకుని జాగ్రత్తగా ఆ పడవ ఎక్కించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రామమేవతు ధర్మజ్ఞం ఉపగమ్య వినీతవతు కిమహంకరవాణీతి సూతః ప్రాంజలిరబ్రవీత్. లక్ష్మణస్వామికి చెప్పాడు, ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా పడవలో పెట్టించి ఆ ఖడ్గములు, ఆ ఆయుధములు, ఆభరణాలన్నీ పడవలో పెట్టారు. ఇంకా మెల్లగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటే సూతుడు పక్కనే ఉన్నాడు కదా, సూతుడికి ఏం ఆజ్ఞాపన చేయరా. మరి నన్నేం చేయమంటావు రామా అని అడిగాడు. సూతుని యొక్క మాట, నన్నేం చేయమంటావు? తతః అబ్రవీత్ కిమహం కరవాణి ఇతి, నేనేం చేయవలసి ఉంటుంది రామా అని అడిగాడు సూతుడు. రాముడు చెప్తున్నాడు, తతః అబ్రవీత్ దాశరథి సుమంత్రం స్పృశన్ కరేణోత్తమ దక్షిణేన సుమంత్ర శీఘ్రం పునరేవ యాహి రాజ్యసకాశే భవచ అప్రమత్తః. జాగ్రత్తగా నువ్వు ఆ కుడి చేతిని తీసి సుమంత్రుని యొక్క భుజం మీద వేసి స్పృశిస్తూ, చాలా ఆత్మీయంగా కదా, ఒక వ్యక్తిని చాలా ఇష్టపడినప్పుడు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే అతని భుజం మీద చేయవేసి ఆయన జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరా అంటాం కదా, ఆ రకంగా కుడి చేతిని అతని యొక్క భుజం మీద వేసి సుమంత్ర శీఘ్రం పునరేవ యాహి, ఎలా మనం వచ్చామో అలా నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళవలసింది. వెళ్ళి రాజ్ఞ సకాశే, రాజు యొక్క సమక్షంలో భవచ అప్రమత్త, చాలా జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించవలసింది. మేమేం చేస్తున్నాము అంటే ఇప్పటిదాకా మేము పడ్డ కష్టాలేం చెప్పకూడదు, దాటాము అని చెప్పాలండి. మళ్ళీ దశరథునికి కష్టం కలిగించేటట్టుగా చెప్పద్దు సుమా, మేము సుఖంగా అడవిలోకి వెళుతున్నాము, సుఖంగా హాయిగా ప్రయాణం సాగుతోందని చెప్పాలి. కాబట్టి మాటలలో ఎలాంటి పొరపాటు లేకుండా నీవు చెప్పవలసి ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం భవచ అప్రమత్త, జాగ్రత్తగా మాట్లాడు సుమంత్ర అని చెప్పాడు. నివర్తస్వ ఇతి ఉవాచ ఏనం ఏతావద్ధి కృతం మమ రథం విహాయ పద్భ్యాంతు గమిష్యామి మహావనం. ఇప్పటిదాకా చాలా సౌకర్యంగా మాకు సుఖంగా ఇక్కడ దాకా రథంలో తీసుకుని వచ్చావు కదా, ఇక నివర్తస్వ, వెనక్కి వెళ్ళిపో. ఏతావద్ధి కృతం మమ, ఇప్పటిదాకా నువ్వు చేసే పని నాకు చాలా గొప్ప ఉపకారం సూత. రథం విహాయ, ఇక్కడి నుంచి రథాన్ని విడిచి మేము పద్భ్యాంతు గమిష్యామి మహావనం, పాదచారులై అడవికి వెళ్ళాలి అని చెప్పింది కదా పిన్నమ్మ. వాడు ఇక్కడి నుంచి మేము కాళ్ళతో నడుచుకుంటూనే అడవికి వెళ్ళాలి, నియమం తప్పడు కదా. ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వచ్చావు అని అనడానికి వీలు లేకుండా ఇక్కడ దాకా మన దేశ తీర ప్రాంత భూములు, ఇక్కడ నుండి అడవిలోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడి జనపదాలు నాకేం ఉండవు, జనపదాలు దాటేంత వరకు నీ సహాయాన్ని కోరా, నువ్వు వచ్చావు, నన్ను దింపావు, ఇక్కడితో చాలు, ఇక్కడి నుంచి నేను నడకదారినే వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అని చెప్పి పద్భ్యాం గమిష్యామి మహావనం. ఆత్మానం తు అభ్యనుజ్ఞాతం అవేక్ష్య ఆర్తః ససారథి సుమంత్ర పురుషం వ్యాఘ్రం ఐక్ష్వాకమిదమబ్రవీత్. రాముడి ఆజ్ఞాపన అయిన తర్వాత మాట్లాడాలి తప్ప నేను వచ్చేస్తామని అనడానికి వీల్లేదు, ప్రభువుల దగ్గర ఉండే మర్యాద. రాముడు మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకా తన యొక్క మాట చెప్పాలి, తన యొక్క సమాధానాన్ని చెప్పవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు అంటున్నాడు, నన్ను కూడా అంగీకరించవా నీతో రావడానికి? ఆత్మానంతు అభ్యనుజ్ఞాతం అవేక్ష అంటే తనని ఈ రకంగా అనుజ్ఞాతం చేసినటువంటి రాముడితో ఆర్తుడైనటువంటి ఆ సూతుడిలా అంటున్నాడు. సుమంత్రుడు అంటున్నాడు, నాతిక్రాంతమిదం లోకే పురుషేణ ఇహ కేనచితు తవ సభ్రాతృభార్యస్య వాసః ప్రాకృతవద్వనే. నిజంగా నీకు తగని పని రామా, ఇలా చేయడానికి వీల్లేదు. ఇంత చక్కని తమ్ముడు, చక్కని భార్య, నీలాంటి వాడు అడవికి వెళ్ళడం, ప్రకృతిని వల్ల అడవికి వెళ్ళడం నాకు ఇష్టంగా లేదు. కానీ నేనేం చేయలేను కదా. నీవు అడవికి వెళ్ళడానికి ఎలాంటి సౌకర్యం, ఎలాంటి ఉచితము కాదు, ఉచితజ్ఞత లేదు. అడవికి వెళ్ళకూడని వాడివి, కానీ వెళ్ళవలసి వస్తుంది. నా మన్యే బ్రహ్మచర్యేస్తి
స్వధీతే వా ఫలోదయ మార్దవార్జవయోర్వాపి త్వాంచేద్యసనమాగతం నమన్యే బ్రహ్మచర్యే అస్తి సుఅధీతే వా ఫలోదయ. ఇప్పటిదాకా బ్రహ్మచర్యంలో నీవు పాటించినటువంటి ధర్మాలన్నింటికీ ఫలమేది? ఇప్పుడు పొందాలి, హాయిగా రాజ్యాన్ని పొందాలి, సుఖాలు అనుభవించాలి. ఇప్పటిదాకా నువ్వు పొందినంత బ్రహ్మచర్యము అదే కదా. ఇప్పుడు కదా సుఖంగా ఉండాలి. నువ్వు ఇలాంటి దశలో నీవు వెడవలసి వస్తుందే. మార్దవ ఆర్జవయోర్వాపి త్వాంచేత్ వ్యసనమాగతం అంటే చాలా చక్కగా రుజుత్వంగా మృదువుగా కాలం గడపవలసిన సమయంలో ఈ కుటిలంగా విషమంగా పొందవలసిన స్థితి నీకు ఏర్పడింది. సహ రాఘవ వైదేహ్య భ్రాత్రాచైవ వనే వసన్ త్వం గతిం ప్రాప్స్యసే వీర త్రీన్ లోకాంస్తు జయన్నివ. నేను తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా గొప్పది. తమ్ముడితో భార్యతో అడవిలో ఉండాలని నేను ఏదైతే సంకల్పాన్ని చేశావో, నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నావో, అది 3 లోకములను జయించిన దానికంటే గొప్ప నిర్ణయం అయ్యా. అంత గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నావు. వయం ఖలు హతారామ, నీవు అదృష్టవంతుడివే. ఎలాగా? ధర్మాన్ని పాటించాలని సంకల్పించుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నావు. కానీ మేము వయం ఖలు, మేమైతే హతారామ, ఇక నుంచి సరిపోయిన వాళ్ళతో సమానం. ఎందువల్ల? ఏ త్వయాపి ఉపవంచితా, ఏ త్వయా నీ చేత కూడా మేము వంచబడ్డాము. నీ చేత కూడా అంటే అర్థం, ఒక ఆవిడ వంచింది మా అందరినీ కూడా. కైకేయి నీకు రాజ్యం వస్తుందేమో అని ఆనందించే సమయంలో ఆమె చిన్న స్వార్థానికి వెళ్ళి నీకు రాజ్యం రాకుండా నీవే రాజు అవుతావని తపించే మా అందరికీ నీవు రాజు కాకుండా చేసింది. మా పెద్ద వంచన. కైకేయి వల్ల వంచనకు గురయ్యాం, మళ్ళీ నీ వల్ల వంచనకు గురవుతున్నాం. నువ్వేం కావాలి? నిన్ను విడిచి మేము ఉండము అంటే నీ వెనకాల మేమంతా వస్తే మా వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక దగ్గర ఉంచి నా చేత మోసగించేటట్టుగా చేశావు. నేనే కదా వంచేవాళ్ళని. ఇప్పుడు నన్ను వంచిస్తున్నావు. త్వయాపి, నీ చేత నేను కూడా వంచబడుతున్నానయ్యా. ఇప్పటిదాకా అయోధ్య ప్రజలాగా వంచాం మనం. వెనక్కి వెళ్ళేటట్లుగా వాళ్ళకి తెలియకుండా మార్గాన్ని తప్పించుకుని వచ్చేసాం. వాళ్ళంతా పాపం కుయ్యో ముర్రో ఉంటూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు నన్ను కూడా నువ్వు వంచిస్తున్నావయ్యా. త్వయాపి ఉపవంచితా కైకేయ్యా వశమేష్యామ పాపాయా దుఃఖభాగిన. పాపాత్మురాలైనటువంటి కైకేయి యొక్క అధీనంలో పడ్డాం మేమంతా. ఇక్కడి నుంచి మాకు దుఃఖమే శరణ్యము. ఇది బ్రువన్, ఇలా అంటూ ఆత్మసమం సుమంత్ర సారథిస్తదా దృష్ట్వా దూరగతం రామం దుఃఖార్తో రురుదే చిరం. ఇంకా సూత్రుడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. రాముడు అవి వినని వాడిలా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు. తల్లి యొక్క నింద వినలేడు కదా, ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు. అలా కొంచెం దూరం వెళ్ళంగానే తతస్తు విగతే బాష్పే సూతం స్పృష్టోదకం శుచిం రామస్తు మధురం వాక్యం పునఃపునరువాచతం. రాముడు వెళుతుంటే సూత్రుడు కనిపించలేదంటే కనిపించలేదు. కారణం ఏడుస్తున్నాడు కదా, కళ్ళ నిండా నీళ్లు కమ్మి రాముడు కనిపించాలి. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాడు. ముందుకు వెళ్ళిపోవడం ధర్మం కాదనుకుని సూత్రుడు మాట్లాడడం మానేసిన తర్వాత రాముడు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి మధురం వాక్యం, చాలా మధురంగా ఇలా అంటున్నాడు. ఇక్ష్వాకూణాన్త్వయా తుల్యం సుహృదన్నోపలక్షయే. మా ఇక్ష్వాకురాజులందరికీ నీతో ఉండే స్నేహం నాకు తెలియదా? నువ్వు ఎంత గొప్ప స్నేహితుడివో తెలియదు. సూతుడువు కావు, నువ్వు మా అందరికీ మిత్రుడివి కదా. మా నాన్నగారికి మంచి మిత్రత్వాన్ని పొంది ఉన్నవాడు. యథా దశరథో రాజా మాం నశోచేత్ తథా కురు. కాబట్టి నువ్వు ఎవరికి మిత్రుడివి? మా నాన్నగారికి మిత్రుడు. మా నాన్నగారి క్షేమాన్ని నీవే చూడాలి. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాధపడే మా నాన్నగారిని ఓదార్చడానికి నీ వంటి మిత్రుడు లేకపోతే ఎట్లా? మిత్రుడు ఉండాలి కదా. ఎప్పుడైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు శోకారాతి భయత్రాణం ప్రీతి విశ్రంభభాజనం కేన సృష్టమిదం రత్నం మిత్రం ఇత్యక్షరద్వయం అంటారు. మిత్రుడనేది ఒక అక్షరద్వయం, చాలా గొప్పది. కేన సృష్టమిదం రత్నం, ఇంత గొప్ప రత్నం ఎలా పుట్టిందండి? ఎవరు పుట్టించారండి? శోక అరాతి భయత్రాణం. ఎప్పుడైనా శోకం కలిగితే గట్టిగా గొప్పగా ఓదార్చేవాడు, హత్తుకుని ఓదార్చేవాడు మిత్రుడే కదా. అరాతి భయత్రాణం. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆపద కలుగుతుంటే ఆపదను తొలగించేటట్టుగా ముందుండి స్నేహితుడిని కాపాడుకుంటాడు కదా. అలాంటి శోకారాతి భయత్రాణం, శోకము నుండి కలిగే భయము నుండి, అరాతి నుండి అంటే శత్రువు నుండి కలిగే భయము నుండి కాపాడేవాడు మిత్రుడైతే
అలాంటి మిత్రుడు అనేటువంటి ప్రీతి విశ్రంభభాజనం, ప్రీతిని కలిగించే ఒక ప్రీతి పాత్ర, ఒక మధురమైన పాత్ర. మిత్రుడిని చూస్తే ఆనందంతో ఉప్పొంగుతుంది హృదయం. కాబట్టి అలాంటి మిత్రత్వాన్ని పొందిన నీవు కనుక దశరథుడికి లేకపోతే, నేను లేకయే దశరథుడు సగం కుంచుకుపోయి ఉంటే నీవు కూడా మానేస్తావా? నీ వెళ్ళాలి. శోకోపహతచేతాశ్చ వృద్ధశ్చ జగతీపతి కామభారావసన్నశ్చ తస్మాదేతత్ బ్రవీమితే. 3 కారణాల వల్ల నీవు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ఎందువల్ల? శోకోపహతచేతాశ్చ, దుఃఖం వల్ల, నేను దూరమైన దుఃఖం వల్ల చాలా బాధపడి శోకించి శల్యమైపోయి ఉంటాడు కదా, అలాంటి వాడు. రెండవది వృద్ధశ్చ, వృద్ధుడు. పోనీ కొంచెం జటవు చేసుకుని బలాన్ని పుంజుకుంటాడా అంటే ఇంకా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంకా క్షీణదశే తప్ప వృద్ధి పొందే అవకాశం తండ్రికి లేదు. 2 కామభార అవసన్నశ్చ, దానితో పాటు కామభార అవసన్నుడు. కైకేయి మీద ఉండే కోరిక, ప్రేమ ఎంతకి దారి తీసిందో ఆ దారి తీసిన ఘట్టాన్ని అనుభవిస్తూ కామమంటే పెద్ద భారంగా భావిస్తున్న సమయం. ఎవరికైనా ఒక కోరిక తీరుతుంది అంటే రేపు బతక అనిపిస్తుంది. ఆశ కదా బతికిస్తుంది మనిషి. రేపు ఇలా ఉండాలి అనుకునే ఆశే రేపటిదాకా బతికిస్తుంది. ఆశ లేనిదే మనిషి బతకలేడు. కాబట్టి భగవంతుడు ఆశ పెట్టాడు. అంటే ఆశ ప్రమాదకరమైన ఆశ అని తెలిసిన తర్వాత, తాను కోరిన కోరిక, తాను పొందినటువంటి కామం ఏదైతే ఉందో అది తనని పూర్తిగా నిట్టనిలుగా చంపేదే అవుతోందని గుర్తించిన తర్వాత ఆ కామం అంటే ఎంత భయంకరంగా భావిస్తాడు. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. ఎవరికైనా కామం అంటే రేపో మాపో సుఖం కలుగుతుంది అంటే రేపు బతుకుతాను రేపటిదాకా అనిపించవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు అతనికి కామ భార అవసన్నశ్చ, ఆ కామమే భారం. కైకేయిని చూడాలంటే భయం, కైకేయిని ముట్టుకోవాలంటే అసహ్యం. ఇలాంటి స్థితి ఏర్పడింది. కాబట్టి ఏ కైకేయి దగ్గర తాను ఆనందంగా ఉంటాడో ఆ కైకేయి ఒక భయంకర రాక్షసిలా మారిన తర్వాత అతను ఇంకేం సుఖంగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు కాపాడవలసిన వాడెవరు? మిత్రుడే కదా. నీవు వెళ్ళాలి. తస్మాత్ ఏతత్ బ్రవీమి, అందువల్ల నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. నేను రావద్దన్న ఉద్దేశ్యం కాదు. నువ్వు మాత్రం ఉంటే తండ్రి ఉన్నట్టే కదా అంటాడు తర్వాత. ఓ తథా కురు యథా దశరథో రాజు. దశరథుడు ఎలాగైతే మాకు తండ్రి అలాంటి వాడో నీవు అలాంటి వాడివే కదా అని ఇంతకు ముందుండే భావాన్ని మళ్ళీ చెప్తాడు. యద్యదాజ్ఞాపయేత్ కించిత్ సమహాత్మా మహీపతి కైకేయ్యా ప్రియకామార్థం కార్యం తతు అవికాంక్షయా కార్యం. దశరథుడు మా తండ్రి గారు మహాత్మా మహీపతి, చాలా గొప్పవాడు. కాబట్టి సత్యానికి పాశానికి బద్ధుడై ఉన్నాడు. రెండవది మహీపతి, రాజు. తాను సత్యప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చుకోవాలి అనుకునేవాడు. రెండవది మహీపతి కూడా, రాజు కూడా కదా. ఆయన ఏం చెప్పారు? కైకేయ్యా ప్రియకామార్థం, కైకేయికి ఆనందం కలిగించడం కోసం కదా ఈ మాట చెప్పారు. కాబట్టి నన్ను విడిచి నీవు వెళ్ళాలి. విడిచి దింపిరా అని పంపించినప్పుడు రాకపోతే ఎట్లా? నువ్వు వెళ్ళాలి కదా. నన్ను దింపి అక్కడ దాకా నువ్వు వెనక్కి రా అని చెప్పాడు దశరథుడు. నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. అవికాంక్షయా కార్యం, తండ్రి గారు ఏదైతే ఆజ్ఞాపించారో ఆ ఆజ్ఞను తప్పనిసరిగా పాటించాలి అని చెప్పారు. ఏతదర్థం హి రాజ్యాని ప్రశాసతి నరేశ్వరా యదేషాం సర్వకృత్యేషు మనోన ప్రతిహన్యతే. ఏతదర్థం హి రాజ్యాని ప్రశాసతి నరేశ్వరా, అంటే వారి వారి యొక్క అనుజ్ఞలు ఆజ్ఞలు పాటించేటట్టుగా సాగాలి. ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞాభంగం కలుగుతుందో పరిపాలనలో లోటు ఏర్పడుతుంది. రాజు ఆదేశించింది అమలు కాలేదనుకోండి, క్రమక్రమంగా అమలు కాకపోతే రాజుగారికి నేను చెప్పింది కావట్లేదే అని ఒక నైరాశ్యం ఏర్పడుతుంది. రాజుగారు చెప్పింది వినక్కర్లేదు అని ప్రజల్లో వేరే భావం ఏర్పడుతుంది. ఇది రాజ్యానికి మంచిది కాదు కదా. కాబట్టి రాజుగారి ఆజ్ఞ తప్పనిసరిగా అది పాటించి తీరాలి. సర్వకృత్యేషు మనోన ప్రతిహన్యతే, ఎప్పటికీ కూడా అది మనసుకి కష్టం కలిగించినప్పటికీ కూడా అది ఆ రకంగా పాటించి తీరవలసే ఉంటుంది. యద్యథా స మహారాజ నాళీకమధిగచ్చతి నచ తామ్యతి దుఃఖేన సుమంత్ర కురు తత్తథా. తండ్రి గారికి అబద్ధమాడిన దోషం అంటకుండా, అసత్యమాడిన దోషం అంటకుండా ఉండేటట్టుగా, నాళీకం అంటే అది అసత్య దోషం అంటారు, అది అంటకుండా చూడవలసిన బాధ్యత సూత నీదే అవుతుంది. కాబట్టి అతని యొక్క దుఃఖాన్ని తొలగించినా నీవే, అతను సత్యప్రతిజ్ఞుడుగా కావించినా నీవే అవుతావు.
ఎందుకో చెప్తాడు రాముడు. సుమంత్రుడు కనుక అడవికి వస్తే సత్యప్రతిజ్ఞుడు కాడా దశరథుడు అంటే ఎందుకు కాడో తన తర్వాత మాటల్లో చెప్తాడు. సుమంత్ర అదృష్ట దుఃఖం రాజానం వృద్ధమార్యం జితేంద్రియం బ్రూయాహ త్వం అభివాద్యైవ మమ హేతోరిదం వచః. ఇప్పటిదాకా నేను ఒక చిన్న సందేశం ఇస్తా, చిన్న ఒక నివేదన చేస్తా. ఆ నివేదన తండ్రి గారికి నువ్వు చెప్పవలసి ఉంటుంది. అదృష్ట దుఃఖం రాజానం. ఇప్పటిదాకా దశరథ మహారాజుకి ఇలాంటి దుఃఖం ఏర్పడి ఉండదు. ఇది వరకు నేను అడవికి వెళ్ళిన సందర్భంలో కూడా చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా పంపించి, విశ్వామిత్రుడితో వెళితే బహురూపం న సంశయ, బహురూపమైనటువంటి శ్రేయశ్చ అస్మై ప్రదాస్యామి బహురూపం న సంశయ. విశ్వామిత్రుడు ఏం చెప్పాడు? రాముడికి చాలా శ్రేయస్సు కలిగించేటట్లుగా నేను చేస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. వశిష్ఠుడు కూడా రాముడు కనుక విశ్వామిత్రుడితో వెళితే పరిపూర్ణుడై తిరిగి వస్తాడు అని చెప్పాడు. కాబట్టి అప్పుడు అడవికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఆశ ఉంది, రాముడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు, అప్పటిదాకా నేను ఉండొచ్చు, రాముడు పరిపూర్ణుడై వస్తాడు, ఇంకా చాలా గొప్పగా ప్రకాశిస్తాడనే ఆశ ఉండేది అప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు కదా, 14 ఏళ్ళు వనంలోకి అడవిలోకి వెళ్ళాలి. అప్పుడు గోప్తా కుశిక పుత్రేణ, బాలకాండలో దశరథుని యొక్క మాటలు, గోప్తా కుశిక పుత్రేణ. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు రక్షగా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఎవరున్నారు రక్ష? ఇప్పుడు రక్ష ఉండే అవకాశం లేదు కదా. అడవిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ క్రూర జంతువులతో ఏదన్నా జరిగితే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం లేదు. కాబట్టి అదృష్ట దుఃఖం రాజా. ఇలాంటి దుఃఖాన్ని దశరథుడు ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ పొంది ఉండాల, ఇప్పుడు పొందాడు. పిల్లలు పుట్టనప్పుడు పిల్లలు లేరే అని బాధ ఉండి ఉంటుంది. పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడి మీద ఉండే ప్రేమను పెంచుకుని పిల్లవాడితో మమేకమైనటువంటి తండ్రికి పిల్లవాడు దూరమైనప్పుడు ఉండేటువంటి కష్టం మరింత కష్టం కదా. లేక పుట్టిన కుమారుడు తప్పనిసరిగా అడవికి వెళ్ళవలసినటువంటి స్థితి ఏర్పడితే అదృష్ట దుఃఖం రాజానం. అలాంటి దుఃఖం. వృద్ధం, చాలా ముసలివాడైపోయాడు. పోనీ దిటవుగా ఉండేటువంటి గుండె కాదు, శరీరము కాదు. ఆర్యం, పూజ్యుడు. అలానే అబద్ధమాడి తప్పించుకొని నీ మాట నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా, రాముడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేయాలి, ఇదే నా ఆజ్ఞాన్ని ప్రకటించేవాడు కూడా కాడు. ఆర్యం పూజ్యుడు అంటే ధర్మానికి కట్టుబడి ఉన్నవాడు. ఆర్య పూజ్య అంటే ధర్మకృతు అని అంటారు. ఆర్య అంటే దేశకాల పాత్రతలను అనుసరించి ధర్మాన్ని పాటించే వ్యక్తికి ఆర్య అని నిర్వచనం చేస్తారు. సాధారణంగా ఆర్య అంటే పూజ్యుడు అని అర్థం, పెద్దవాడు అని అర్థం. తెలుగులో అయ్యా అంటాం కదా, అయ్యా పదమే ఆర్య అనే ప్రకృతి. అది అలా అర్థం కాదు. ధర్మాన్ని, దేశాన్ని, కాలాన్ని, పాత్రతను పట్టి ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడు ఎవడైతే ఉంటాడో అతనికి ఆర్య అని పేరు. ఇది నిఘంటువులో ఆర్య పదానికి నిర్వచించినటువంటి విధానం. కాబట్టి ఆర్యం ఒకప్పుడు ఆ రాముని అడవికి పంపించాలి అని ఆజ్ఞాపన చేసినవాడు, నేను ఉండలేకపోతున్నా, రాముడు వెనక్కి తీసుకొచ్చేయండి, మీరంతా వెళ్ళండి అని ఆజ్ఞాపించేవాడు కూడా కాదు. కాబట్టి ఆర్యం నరే. అలాంటి జితేంద్రియం, ఇంద్రియాలని జయించి ఉన్నవాడు తను, అంటే ఒక మాటకి కట్టుబడి ఉండేవాడు కదా. కాబట్టి బ్రూయాహ, అలాంటి దశరథుడికి నమస్కారం చేసి, నేను నమస్కారం చేసినట్టుగా నా బదులు నువ్వు నమస్కారం చేసి అభివాద్య, ఇలా నువ్వు చెప్పాలి. ఏమిటంటే మమ హేతోరిదం వచః, నాకు సంబంధించిన మాటలు చెప్పాలి. నైవాహ మనుసోచామి లక్ష్మణో నచ మైథిలి అయోధ్యాయా అచ్యుతాశ్చేతి వనే వత్స్యామహేతి చ. నాన్న, నేను ఏ రకంగానూ ఇబ్బంది పడ్డంలా, ఏ రకంగానూ కష్టాన్ని అనుభవించట్లా, ఏ రకంగానూ దుఃఖపడ్డం లేదు. నా అనుశోచామి. అనుశోచం అంటే ఒకసారి ఏడిచిన దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండం కదా, అనుసృత్య శోచనం కదా. అంటే అక్కడి నుంచి అలా ఏడుస్తూనే ఉండేటట్టుగా మేము లేవు. నా అనుశోచామి, ఇకపైన ఏడవను అని కూడా అర్థం. అనుశోచామని పదం ఉండే అర్థం, ఇప్పటిదాకా అక్కడ ఏదైనా బాధపడ్డానా, నువ్వు చూసావు, బాధపడలా, ఆ బాధ నాతో అనుసరించట్లా, ఇక ముందు కూడా అనుసరించదు. అంటే ఇప్పటిదాకా నేను నీ దగ్గర ఎట్లాగైతే లక్ష్యతే చిత్త విక్రియ అన్నట్లుగా ఏ కష్టము లేకుండా, ఏ మార్పు లేకుండా ఉన్నానో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నా. నా అనుశోచామి, నేనేం కష్టపడడం లేదు. ఇప్పుడు లక్ష్మణస్వామి కష్టపడుతున్నాడా? నా లక్ష్మణ, లక్ష్మణుడికి కూడా ఏ కష్టము లేదు. నచ మైథిలి, సీతమ్మకు కూడా ఏ రకమైనటువంటి కష్టము లేదు. 2 రకాలు. అయోధ్యను విడిచిపెట్టామని కానీ, అడవిలోకి వెళుతున్నామని కానీ,
ఈ రెండు కష్టాలు మాకు లేవు. అయోధ్యాయా చ్యుతాశ్చ ఇతి వనే వత్స్యామః ఇతి చ. అయోధ్యని విడిచిపెట్టామని కానీ, అడవిలో ఉండవలసి వస్తుందని కానీ ఏ కష్టము మాకు లేదు. చతుర్దశసు వర్షేషు నివృత్తేషు పునఃపునః లక్ష్మణం మాంచ సీతాంచ ద్రక్ష్యసి క్షిప్రమాగతాన్. 14 ఏళ్ళు నిండగానే చక్కగా నేను లక్ష్మణుడు సీత ముగ్గురం వస్తాం, నీకు కనిపిస్తాం, నువ్వు మనం చూద్దు కానీ క్షిప్రమాగతాం, చాలా తొందరగా వచ్చేస్తాం. 14 ఏళ్లే కదా, వెళ్ళొచ్చేస్తాం, హాయిగా నిన్ను మళ్ళీ సేవిస్తామయ్యా. ఏవ ముక్త్వాతు రాజానం మాతరంచ సుమంత్ర మే అన్యాశ్చ దేవీ సహితా కైకేయీంచ పునఃపునః చెప్పాడు రాముడు. ఇలా నాన్నగారికి చెప్పు, మా అమ్మగారికి కూడా ఇలాగే చెప్పు. సుమంత్ర మే అన్యాశ్చ దేవీ సహితా, మా నాన్నగారికి సంబంధించినటువంటి మా తల్లులు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు కదా, అందరికీ చెప్పు, అందరికీ ఇలాగే చెప్పు. కైకేయీంచ పునఃపునః, కైకేయికి మళ్ళీ 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 చెప్పు. ఏం బాధపడడం లేదు, సుఖంగా ఉన్నారు, ఇంకా మళ్ళీ వస్తారు తిరిగి అని చెప్పు. అంటే కైకేయికి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడంలో తాత్పర్యం అడవికి వెళ్ళారు అనేటువంటి నిర్ధారణ ఆవిడికి కావాలి. 14 ఏళ్ళు కదా నువ్వు పెట్టావు, 14 ఏళ్ల తర్వాతే వస్తాం మళ్ళీ రాజ్యంలో. కాబట్టి 14 ఏళ్ల మధ్యలో మళ్ళీ వచ్చేస్తానేమో. 14 ఏళ్ళు దేనికి పెట్టావో రాముడికి తెలుసు, కైకేయికి తెలుసు. ఒక రాజ్యంలో ఒక వ్యక్తి కనుక ఈ కాలాన్ని పట్టి 12 ఏళ్ళు దూరవాసం ఉంటే అతనికి మనకి బంధుత్వం తగ్గుతూ కదా. అదే 15 ఏళ్ళు అయితే తల్లిదండ్రులు కనుక 15 ఏళ్ళు దూరంగా ఉంటే, చూడకుండా పలకరించకుండా సంబంధం లేకుండా ఉంటే కనుక తండ్రి లేనట్టే, తల్లి లేనట్టే, వాడికి కొడుకు లేనట్టే. ఇది కదా ధర్మశాస్త్రం. కాబట్టి 14 ఏళ్ళు వెళ్ళుట అంటే రాజ్యమును విడిచి రాజపుత్రుడు అడవిలో 14 ఏళ్ళు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ రాజ్యాన్ని పొందే అర్హత ఉండదు. రాముడు చెప్తున్నాడు, 14 ఏళ్ల మధ్యలో మళ్ళీ రానమ్మా, నువ్వు ఎలాంటి బెంగ పెట్టుకోకల్లా, పరిపూర్ణంగా భరతుడే పరిపాలించేటట్టుగా నేను అడవిలోనే ఉంటా. 14 ఏళ్ళు గడిపి వస్తా. గడిపి వచ్చాక నాకు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా ఇచ్చే అవకాశం లేదు, కారుణ్యంతో ఇస్తే ఇవ్వచ్చు కాదు. అందరూ అనుకుని ఎవడైతే రాజై ఉంటాడో ఆ రాజు నేను కాదు, ఆయనకి ప్రతినిధిని, ఆయనే రాజుని ప్రకటిస్తే ఇస్తే అన్నట్టుగా సాగుతుంది. ఒకడు రాజు అయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి ఇస్తాడు రాజ్యాన్ని? ఎవడన్నా ఇవ్వగలడా? పదవి ఎక్కాక ఇవ్వగలడండి? ఇవ్వలేరు ఎవరు కూడా. కాబట్టి పదవి ఎక్కిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ పదవి నీది కదా ఇచ్చేస్తున్నాను అనేటువంటి ఆ గుణం ఎవరికి, మనిషికి సహజంగా ఉండే నైజం కాదు. కాబట్టి కైకేయీంచ పునఃపునః, ఆవిడకి ఎలాంటి బెంగా లేకుండా. వీళ్ళందరికీ ఒక మాట చెప్తే చాలు, క్షిప్రమాగతాన్ అని చెప్తావు కదా, వెంటనే వస్తావంటే కైకేయి ఏమనుకుంటుంది, 14 ఏళ్ల మధ్యలో వచ్చేస్తాడేమో రావణం, భయపడుతుందేమో. చతుర్దశసు వర్షేషు గతేషు, స్పష్టంగా 14 సంవత్సరాలు గడిచిన తరువాత మాత్రమే రాముడు అయోధ్యలో అడుగు పెడతాడని కైకేయికి మరీ మరీ చెప్పు. ఆరోగ్యం బ్రూహి కౌసల్యా అథ పాదాభివందనం సీతాయా మమ చ ఆర్యస్య వచనాత్ లక్ష్మణస్య చ. కైకేయి కౌసల్యతో ఆరోగ్యంగా జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పు, నా పాదాభివందనాన్ని చెప్పు. నావే కావు, సీత కూడా పాదాభివందనం చేసిందని చెప్పు. ఆర్యస్య లక్ష్మణస్య, ఎంత గౌరవమో చూడండి. లక్ష్మణస్వామి మీద ఆర్యస్య, చాలా పూజనీయుడైనటువంటి లక్ష్మణస్వామి కూడా నీకు నమస్కరించాడని చెప్పు. ఎందుకంటే కౌసల్యకి రాముడు అడవికి వెళుతూ ఉంటే గొప్ప ధైర్యం లక్ష్మణుడే కదా. కౌసల్య లక్ష్మణ సంవాదంలో ఆవిడ మాటల్లో మనకి అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి కూడా నీకు పాదాభివందనం చేశాడని చెప్పు అని లక్ష్మణస్వామిని గౌరవిస్తూ మాట్లాడాడు. ఈ మాటలు మళ్ళీ కౌసల్యకి చెప్పాలి. ఎలా చెప్పితే అలా చెప్పాలి, కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ చెప్పడానికి వీలేదు. దూతలకు ఉండే లక్షణములు అలాంటివి. ఇప్పుడైతే సెల్ ఫోన్లో రికార్డ్ చేసుకుని చెప్పచ్చు, కానీ అప్పుడే జాగ్రత్తగా విని ఏ పదాలు ప్రయోగించారో ఆ పదాలే చెప్పాలి. యుద్ధకాండలో శుకశారణులు అని ఇద్దరు, రావణాసుడు పంపిస్తాడు వాడు. ఆ శుకుడు అనేటువంటి వాడు ఒక చిన్న పక్షి రూపంలో వస్తాడు, సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వస్తాడు. వచ్చివాడు తమాషాగా చెప్తాడు, రావణాసుడు చెప్పమన్నాడని. సుగ్రీవా బాగున్నావా? రావణాసుడు యొక్క ఇది, వీళ్ళు సముద్రం దాటి వస్తున్న సముద్రంకి దగ్గరికి వచ్చిన సమయంలో రావణాసుడు కబురు పంపిస్తాడు శుకుడు అనే వాడితో, రాముణ్ణి కలవద్దు, మెల్లగా జాగ్రత్తగా సుగ్రీవుణ్ణి నా మాటగా చెప్పు. సుగ్రీవ బాగున్నావా? మీ అన్నయ్య నేను మంచి మిత్రులమయ్యా,
మీ అన్నయ్య నాకు స్నేహితుడు, నాకు తమ్ముడు లాంటి వాడితే నువ్వు నాకు తమ్ముడివే కదా. కాబట్టి మనంతా అన్నదమ్ములం. అంటే రాముడి నుండి సుగ్రీవుని విడదీయడానికి చేసే ప్రయత్నం, అన్నదమ్ములం కదా. కానీ నీకేమిటి ఇబ్బంది, నువ్వు హాయిగా వెనక్కి వెళ్ళిపో. నేను ఎత్తుకొచ్చింది నీ భార్యని కాదు కదా, ఎవడి భార్యను అయితే నువ్వెందుకయ్యా కష్టపడతావు? నీకేమన్నా ఉపకారం, నేనన్నా నీకు అపకారం చేశానా? ఏ అపకారము నీకు నేను చేయనప్పుడు హాయిగా నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళి కిష్కిందకి వెళ్ళి పరిపాలించుకోవచ్చు కదా అని ఒక భేదాన్ని ప్రయోగిస్తాడు. భేద ఉపాయం అంటారు రావణాసుడు. అప్పుడు సుగ్రీవుడు వింటాడు, చాలా కోపం వస్తుంది. సుగ్రీవుడి కంటే ముందు వానరులకు కోపం వస్తుంది. తమాషా, వానరులంతా చెవిని ఎక్కించడం ఏమో, సుగ్రీవుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మనమంతా ఏం చేయాలి అనుకోవాలి కదా. వాళ్ళందరికీ కోపం వచ్చి కొడతారు ఆ శుకుని. రెక్కలు ఊడిపోయి పక్షి రక్తసిక్తమైనటువంటి ఆ శుకుని గట్టిగా తాడతో కట్టి రాముడి దగ్గర తీసుకొస్తాడు. రాముడు చూస్తాడు, తాడు విప్పేయండి అంటే విప్పేసి, ఎందుకు వచ్చావు అంటే, ఇలా చెప్పమన్నాడయ్యా అని ఓ మాట అంటాడు. నా మాట ఒక్క మాట కూడా అందులో కలపలేదు. రావణాసుడు ఏ పదములైతే చెప్పాడో ఆ పదములను మాత్రమే చెప్పాను సుమా, ఒక్క మాట నాది కనుక ఉంటే నన్ను దండించవచ్చును అంటే. అంటే దూత యొక్క లక్షణము ఎంత చెప్పారో అంత చెప్పాలి, ఏం చెప్పారో అదే చెప్పాలి. దానికంటే ఎక్కువ చెప్తే దూత కార్యానికి కొంచెం భంగం కలిగించినట్టు అవుతుంది. అలా చెప్పడానికి వీల్లేదు. అంటే ఎంతైనా ఎవరికి ఏం చెప్పాలో రాముడు విడదీసి వెంగడించినట్టుగా చెప్పేస్తున్నాడు. కౌసల్యతో ఇలా చెప్పు, కైకేయితో అలా చెప్పు, మా నాన్నగారితో అలా చెప్పు, ఎవరికి ఎలా చెప్పాలో చెప్తున్నాడు. చెప్పి బ్రూయాశ్చ హి మహారాజం భరతం క్షిప్రమాణయ ఆగతశ్చాపి భరత స్థాప్యో నృపమతే పదే. మళ్ళీ నాన్నగారితో చెప్పు, గబగబా భరతుణ్ణి తీసుకురావాలి. మేనమామ గారింట్లో ఉన్నారు కదా, మేనమామ గారింట్లో ఉండేటువంటి భరతుణ్ణి గబగబా తీసుకుని వచ్చి పట్టాభిషేకం చేయాలి. తండ్రి గారు మర్చిపోతారు ఈ హడావిడిలో. ఎందువల్ల ఆవిడేమంది, ఇదే ముహూర్తంలో రాముడికి వనవాసము, భరతుడికి పట్టాభిషేకము అంది. అది కుదురుతుందా? భరతుడు ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్నాడా? ఉండకుండా అదే ముహూర్తం ఎలా చేస్తారు పట్టాభిషేకాన్ని? భరతుడు రావాలంటే వారం రోజులు పడుతుంది. వారం రోజులు పడితే తప్ప భరతుడు అయోధ్యకి రాలేడు. రాకుండా అదే ముహూర్తంతో ఎలా చేస్తారు అంటే అర్థమేమి? అంటే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ముహూర్తంలో భరతుడు పట్టాభిషేకం జరగాలి అని ఆవిడ కోరిక, అలాగే అని ఒప్పుకున్నావు. ఎలా తీరుతుంది? ఆవిడ కంగారుగా నన్ను పంపించడమే లక్ష్యంగా అడిగేసింది, నీవేమో సత్యప్రతిజ్ఞమై ఇచ్చేసావు. ఇక్కడ భరతుడికి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇలాంటి స్థితిలో భరతుడిని తీసుకురావడం, పట్టాభిషేకం చేయడం లాంటివన్నీ జాప్యం అయిపోతాయి. ఎవరికి వాళ్ళు నీరసపడిపోతారు. మంత్రులు సహకరించరు, వశిష్ఠాదులు వెళ్ళిపోతారు, ఇంకెందుకు పట్టాభిషేకం అని. అలా కాకూడదు. ఈ పట్టాభిషేక సన్నాహం ఏదైతే ఉంటుందో అది కంటిన్యూ చేస్తూ, అప్పటిదాకా ఏదో మళ్ళీ కలశావాహనలు అవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా పూజలు చేసుకుంటూ మళ్ళీ అవధిని పెంచుకుని భరతుడు వచ్చాక పట్టాభిషేకం జరిగేటట్టుగా జరగాలి కదా. మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాడు రాముడు, భరతుడిని గబగబా తెప్పించి పట్టాభిషేకాన్ని జరిపించాలి. పట్టాభిషేకం ఆగడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి స్థాప్య భరత నృపమతే పదే. దశరథుడు ఏదైతే ఆజ్ఞాపించాడో, మా తండ్రి గారు ఏదైతే కైకేయికి వాగ్దానం చేశారో ఆ వాగ్దానం నెరవేరేటట్లుగా భరతుడిని తీసుకుని వచ్చి పట్టాభిషేకం చేయవలసినటువంటి కార్యంలో నీవు కూడా జాగ్రత్తగా అక్కడ ఒక పాత్ర వహించాలి. ఇది తండ్రి గారికి చెప్పు. భరతంచ పరిష్వజ్య యౌవరాజ్యే అభిషిచ్య చ అస్మత్సంతాపజం దుఃఖం నత్వాం అభిభవిష్యతి. భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేయగానే అందరూ బహుమతులు అందించాలి, శుభాకాంక్షలు చెప్పాలి కదా. రాముడు గట్టిగా కౌగిలించుకుని శుభాకాంక్షలు చెప్పాడని చెప్పు భరతుడికి. కాబట్టి అభిషిచ్య అస్మత్సంతాపజం దుఃఖం నత్వాం అభిభవిష్యసి. మా అందరికీ కలిగిన సంతాపం వల్ల కలిగే దుఃఖం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ దుఃఖాన్ని లేకుండా చేయవలసినటువంటి బాధ్యత అందరి మీద ఉంటుంది. భరతశ్చాపి వక్తవ్య. భరతుడు కూడా ఒక మాట చెప్పే, యథా రాజని వర్తసే. రాజు యందు ఎంత గౌరవంతో ఎంత వినయభావంతో ఉంటున్నావో భరత, అదేవిధంగా మాతృషు వర్తేథా సర్వాసు ఏవ అవిశేషత. అందరి తల్లుల యందు కూడా కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి వీరందరి యందు సమభావనతో ఉండవలసినది. కైకేయి అంటే కోపము, కౌసల్య అంటే గౌరవము, లేదా కౌసల్య అంటే తక్కువ భావము, తల్లి అంటే ఎక్కువ భావము లేకుండా అవిశేషత, ఎలాంటి తారతమ్యము లేకుండా అందరి తల్లుల్ని సమానంగా నువ్వు
పాటించవలసి ఉంటుంది. యథాచ తవ కైకేయి, ఎలాగైతే నీ కన్నతల్లి కైకేయి అవుతుందో, సుమిత్రాచ విశేషత, మనందరికీ పూజనీయురాలు. సుమిత్ర అంటే అందరికీ ఇష్టం. కౌసల్యకి వెన్నంటి ఉండే సుమిత్ర అంటే కైకేయికి ఎలాంటి ఒక అగౌరవభావం లేదు. అది సుమిత్ర యొక్క గొప్పతనం, సుమిత్ర యొక్క ప్రవర్తన అట్లాంటిది. సుమిత్రని మన పెద్దలు చెబుతూ మహావైరాగ్య సంపన్నురాలు, ఒక పరివ్రాజక, సంసారంలో ఉండి సన్యాసాన్ని స్వీకరించినంత గొప్ప భావం కలిగినది అని చెప్తారు. అంత చాలా ధర్మబద్ధంగా ఉంటుంది సుమిత్ర. కాబట్టి సుమిత్రకి అందరూ ఇష్టమే, అందరికీ సుమిత్ర ఇష్టమే. కానీ సుమిత్రకి కౌసల్య అంటే ఇష్టం. అలా కౌసల్యని వెంటే ఉన్నప్పటికీ కూడా కౌసల్య అంటే కైకేయి కొంచెం చిరుకోపం కదా. అలాంటి స్థితిలో సుమిత్ర అంటే ఎలాంటి కష్టము లేకుండా ఉంది అంటే సుమిత్ర యొక్క మంచి ప్రవర్తన ఉంటుంది కదా, సత్ప్రవర్తన ఉంటుంది. కాబట్టి సుమిత్రాచ విశేషత, భరత ఎలాగైతే అందరికీ సుమిత్రామాత ఎలాగైతే అందరికీ ఇష్టురాలో, అలాగే వారిని చూసినట్టుగా నీ కన్నతల్లిని ఇష్టమైన సుమిత్రాదేవిని చూచినట్టుగానే తథైవ దేవి కౌసల్య మమ మాత విశేషత, నా తల్లిని కూడా జాగ్రత్తగా నువ్వు కనిపెట్టుకు ఉండవలసినది. తాతస్య ప్రియకామేన, తండ్రి గారి యొక్క కోరిక చేత, యవ్వరాజ్యమపేక్షత, యవరాజ్యం పొందేటువంటి నీ చేత, లోకయో ఉభయో శక్యం నిత్యదా సుఖమేధితుం, ఈ రెండు లోకములకు తగినట్లుగా సుఖాన్ని పెంపొందించే విధంగా నీవు జాగ్రత్తగా ఉండుగాక అని భరతునికి తన సందేశాన్ని ఇచ్చాడు. ఇచ్చి నివర్త్యమాన రామేణ సుమంత్ర శోకకనిషిత తత్సర్వం వచనం శ్రుత్వా స్నేహాత్ కాకుత్స్థమబ్రవీత్. అంతా విన్నాడు. రాముడు చెప్పే మాటలన్నీ విన్న తర్వాత నివర్త్యమాన అంటే ఇవన్నీ చెప్పు చెప్పు అంటాడంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళు అనే కదా అర్థం. ఈయన వెళితే కదా చెప్తాడు. కాబట్టి వెళ్ళు అని చెప్పకుండా ఇవన్నీ చెప్పు, వెళ్ళి నా మాటగా చెప్పు అంటుంటే వెళ్ళిపోమని కదా. నివర్త్యమాన, తన్ని పంపించడానికే రాముడు ప్రయత్నిస్తున్నాడని తెలిసి సుమంత్ర శోకకలిసిత, తన బాధ పొందినవాడై తత్సర్వం వచనం శ్రుత్వా, అంత జాగ్రత్తగా విని స్నేహాత్ కాకుస్థమబ్రవీత్, చాలా స్నేహపూర్వకంగా మళ్ళీ రాముడితో ఇలా అంటున్నాడు. యదహన్నోపచారేణ బ్రూయాం స్నేహాద విక్లవ భక్తిమానితి తత్తావతు వాక్యం త్వం క్షంతుమర్హసి. నేను ఏదన్నా నీ యొక్క హోదాకి తగనట్లుగా, నిన్ను చిన్నవాడిగా అనుకుని చిన్నప్పుడు ఎత్తుకున్నవాడినే కదా, నేను లాలించిన వాడిని అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు రాజపుత్రుడు, యువరాజు కావలసినవాడు, రాజు కావలసినవాడు. నీ పట్ల ఏదన్నా ఉపచారంగా కాకుండా అనుపచారంగా ఏదన్నా మాట్లాడి ఉంటే భక్తిమానితి తత్తావతు, నేను నీకు భక్తుడను అని గుర్తించి నన్ను క్షమించవలసినది అని అంటాడు సుమంతుడు. గోదమ్మవారు కూడా చెప్పే మాట చిత్తం శృగాలే పాసురంలో, సిరుపేర్ అజైత్తనవం సీరి ఎరుళాదే, చిన్న పేర్లతో పిలిచామని ఏం కోప్పడకే, సీరి ఎరుళాదే ఇరైవా నీతారాయ్ పరే. తర్వాత పాసురం అంటే అర్థం, చిరుపేరు అజైత్తనం, నిన్ను చిన్న చిన్నగా పిలిచామనో అగౌరవంతో పిలిచామనో ఏమాత్రం అనుకోకే. సీరి అరుళాదే అనుగ్రహించవలసినది అంటే సీరి అరుళాదే, కోపాన్ని తెచ్చుకోకుండా అనుగ్రహాన్ని చూపించవలసింది అన్నారు. ఎందువల్ల అంటే భక్తి మానితి విజ్ఞాయ, భక్తుల పట్ల భక్తులు కనుక ఉపచారం పొరపాటుగా చేసిన భగవంతుడు ఏమనుకుంటాడు? దైవశాస్త్రన్న చక్రమ అత్యంత భక్తియుక్తాన, భక్తియుక్తతో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క పనుల్లో ముందు వెనకలైన భగవంతుడు పట్టించుకోడు కదా. కాబట్టి భక్తి మానితి విజ్ఞాయ, నీ యందు బాగా భక్తి కలిగిన వాడనని గుర్తించి రామ త్వం క్షంతుం అర్హసి, నన్ను క్షమించవలసింది. కథం హి త్వద్విహీనోహం ప్రతియాస్యామి తాం పురి. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మాటలు కూడా క్షమించవలసింది. నేను కొన్ని మాటలు చెప్తున్నా, వారికి కూడా నీకు కష్టం కలిగితే కనుక క్షమించు. నిన్ను విడిచిపెట్టి ప్రతియాస్యామి కథం తాం పురి, నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను ఎలా అయోధ్యకు పెడతానయ్యా? వెళ్ళలేను అయోధ్యకి. ఎందువల్ల? తవ తావద్వియోగేన పుత్ర శోకాకులామివ, ఒక కన్న కొడుకుని విడిచిపెట్టి తండ్రి వెనక్కి వెళ్ళగలడా? వెళ్ళలేడు కదా. అలాగ నిన్ను విడిచి నేను మళ్ళీ అయోధ్యకి వెళ్ళలేను. సరామవ పితావన్మే రథం దృష్ట్వా తదా జనః వినారామం రథం దృష్ట్వా విదీర్యేతాపి సాపురి. నేను అయోధ్య నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు నిన్నెక్కించుకుని రథంలో వచ్చా,
నీతో కూడి రథం, సరామం అపి రథం, రాముడితో కూడి రథం ఉంది. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఖాళీ రథం వెళుతుంది కదా, వెళ్ళేటప్పుడు రాముడిని తీసుకుని వెళ్ళాడు ఈ దుర్మార్గుడు, వచ్చేటప్పుడు రాముడిని తీసుకురాలేదని నన్ను తిడుతూ వాళ్ళంతా గుండెలు పగిలిన వాళ్ళై సరిపోతారు. అంటే నన్ను తిడతారని చెప్పరా, ఈ కష్టం నాకే కదా, నా వల్ల గనక నా రథాన్ని శూన్యరథాన్ని గనక చూచి వారంతా చనిపోతే ఆ తప్పు నాకే కదా ఉంటుందయ్యా. కాబట్టి నీవు లేకుండా మళ్ళీ రథంతో నేను వెనక్కి వెళ్ళను, మళ్ళీ నీతోనే రథంతో పెడతా. అంటే అర్థం 14 ఏళ్ల పాటు నీతోనే ఉండి హాయిగా నేను మన రథంలో ఎక్కించుకుని ఎక్కడి నుంచి మనం వదిలేమో రథాన్ని అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను ఎక్కించుకుని అయోధ్యకి పెడతా అని చెప్తున్నాడు. దైన్యం హి నగరీ గచ్చేత్ దృష్ట్వా శూన్యమిమం రథం సుతావశేషం స్వం సైన్యం హతవీరమిహామివాహవే. ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళినటువంటి వాడు యుద్ధానికి రథం తీసుకెళ్ళి సారథి ఆ యుద్ధంలో యోధుల్ని విడిచిపెట్టేసి రథంతో తిరిగి వచ్చేస్తే అదేమన్నా మర్యాద? ఏమవుతాడు ఆ యోధుడు కదా. కాబట్టి రథంతో వెళ్ళిన సారథికి బాధ్యత ఏమి? ఆ యోధుడు గెలిచినా గెలవకపోయినా అతనితోనే మరణమో లేదా ఇంకోటో జయమో చేయాలి తప్ప అక్కడ విడిచిపెట్టి రాకూడదు రథం. అలాగే యుద్ధానికి వెళ్ళిన సారథి ఎలాగైతే శూన్యరథంతో తిరిగి రాడో, నిన్ను ఇలా విడిచిపెట్టి నేను శూన్యరథంతో ఎలా పెడతానయ్యా, వెళ్ళను అని చెప్పాడు. అంటే వచ్చిన ధర్మాన్ని కూడా చెప్పాడు. దూరేపి నివసంతం త్వాం మానసేన అగ్రత స్థితం చింతయంత్యోద్య నూనం త్వాం నిరాహారా కృతా ప్రజా. దూరేపి నివసంతం త్వాం, నువ్వు దూరంగా ఉంటేనే నీకోసం ఉపవాసాలు చేసేవారంతా కూడా నిన్ను అడవిలో దింపేశాను ఎక్కడో పడేశాను అని కనుక తెలిస్తే వాళ్ళకి ఉపవాసాలు చేయడం కూడా మానేస్తారు. ఇంకా అన్నం నీళ్లు తాగడం మానేసి మరింత శల్యమై చనిపోతారయ్యా వాళ్ళంతా కూడా. ఇదంతా కూడా దృష్టం తద్ధిత్వయా రామ యాదృశం తత్ప్రవాసనే ప్రజానాం సంకులం వృత్తం త్వచ్ఛోక్లాంత చేతసాం. ఇదంతా నీ వల్ల కలుగుతుంది. నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే నేను వెళ్ళలేదనుకో ఇంకా వార్త తెలియక ఏదో అవుతుంది. సుమంతుడు ఉన్నాడే పర్వాలేదు, రథం ఉండే పర్వాలేదు అనుకుంటారు. నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను వెళ్ళిపోతే అడవిలో రాముడు చాలా బాధపడుతున్నాడు, ఏమయ్యాడో ఏమో అంటూ వాళ్ళు మరింత కృషించిపోతారయ్యా. ఇదంతా నీ యొక్క నిర్ణయం వల్ల ఈ రకంగా అవుతుంది. ఆర్తనాదోహి యః పౌరైః ముక్తః త్వత్ విప్రవాసనే సరథం మాం నిశామ్యేవ కుర్యుః శతగుణం తతః. ఆర్తనాదాలు పెరిగిపోతాయి. ఇప్పటికే ఆర్తనాదాలతో నిండి ఉంది కదా. నిన్ను విప్రవాసనే ముక్తః, నేను విడిచిపెట్టానని తెలిస్తే గనక సరథం మాం నిశామ్య ఏవ. సూతుడు రథం తీసుకుని వచ్చాడు, రాముడు రాలేదని వార్త వింటే నిశామ్య విన్న తరువాత వారంతా కూడా కుర్యుః శతగుణం, అప్పటిదాకా ఏడిచిన వాళ్ళు దానికి 100 రెట్ల గట్టిగా బాధపడతారు, ఆర్తనాదం చేస్తారు వాళ్ళంతా. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ బాధను కలిగించిన వాడిని అవుతా. అహంకించాపి వక్ష్యామి దేవీం తవ సుతోమయ నీతోసౌ మాతుల కులం సంతాపం మా కృధాయితి. అహంకించాపి వక్ష్యామి, ఏం చెప్పను వెళ్ళి, అమ్మా మీ అబ్బాయిని చక్కగా మేనమామ గారి ఇంట్లో దింపాను అని చెప్పారా? అలా చెప్పాలా? అది కాదు కదా. అడవిలో దింపేశాను అని చెప్పడం అనేది నా నోటికి వస్తుందా, ఆవిడ వినగలుగుతుందా? ఎప్పుడైనా సరే మా పుట్టింట్లో దింపినా మా అబ్బాయిని అంటే దింపి వెళ్ళి అమ్మ దింపొచ్చానమ్మా అని చెప్పొచ్చు తప్ప అడవిలో దింపి వచ్చాను, నన్ను అభినందించండి, నాకు సత్కారం చేయండి అంటాం. ఎంత కష్టం ఇక్కడ, అనే అవకాశమే లేదు కదా. కాబట్టి నీతోసౌ మాతుల కులం సంతాపం మా కృధాయితి. మేనమామ గారింట్లో దింపానమ్మా, నువ్వేం బాధపడకుని చెప్పే సందర్భం కాదు కదమ్మా, కాదు కదా రామ. కాబట్టి నేను వెనక్కి వెళ్ళలేను. అసత్యమపి నైవాహం బ్రూయాం వచనమీదృశం. పోనీ కౌసల్యకి అడవిలో దింపేశానంటే కష్టం కలిగి గుండెలు పగిలిపోతే ఆ దృశ్యాన్ని నేను చూడలేను. అప్పుడు అబద్ధం చెప్పాలి. రాముడు క్షేమంగా ఇలా చెప్పానమ్మా, నీకు రహస్యంగా చెప్తున్నా, రాముడిని అడవిలో దింపలేదు, చక్కగా దక్షిణ కోసంలో మీ రాజ్యం ఉంది, మీ పుట్టిల్లు రాజ్యం ఉంది కదా, అక్కడ దింపాను అని చెప్పడానికి అబద్ధం నేను చెప్పగలను, అబద్ధాన్ని చెప్పలేను. అబద్ధం చెప్పలేను, నిజాన్ని చెప్పలేను. కాబట్టి కథమప్రియమేవాహం బ్రూయాం సత్యమిదం వచః. అప్రియమైన అబద్ధాన్ని చెప్పలేను, ప్రియమైనటువంటి సత్యాన్ని చెప్పలేను. ఇది నా స్థితి. కాబట్టి మమ తావన్నియోగస్థాః
త్వద్బంధు జనవాహిన కథం రథం త్వయాహీనం ప్రవక్ష్యంతి హయోత్తమాః. మమ తావన్నియోగస్థాః అంటే నా చెప్పు చేతల్లో ఉండేవి గుర్రాలు కదా. గుర్రాలంటే నేను ఎలా చెప్తే అలా వినాలి. రథానికి కడితే కట్టించుకుంటాయి, విప్పేస్తే విడిపోతాయి. అలాంటి గుర్రములు కూడా త్వద్బంధు జనవాహిన, నీ బంధువులంతా ఎలా బాధపడుతున్నారో నా గుర్రాలు కూడా అలాగే బాధపడతాయి. నేను విడిచి వెళ్ళలేవు వెనక్కి. కాబట్టి తన్న శక్ష్యామి అహంగంతుం అయోధ్యాం త్వదృతే అనఘ వనవాసానుయానాయ మామనుజ్ఞాతుమర్హసి. తన్న శక్ష్యామి అహంగంతుం, అందువల్ల నేను మళ్ళీ తిరిగి అయోధ్యకు వెళ్ళడానికి నాకు ఇష్టం లేదు. కాబట్టి నీవు అనుమతిస్తే గనక వనవాస అనుయానాయ, నీతో పాటు వనవాసం చేసేటువంటి ఒక యోగ్యతను నాకు కలిగించు. నీతో పాటే నేను కూడా అడవికి వస్తాను అన్నాడు సూతుడు. ఒక సారథి కదా ఆయన, ఇతను కూడా రాముడితో అడవిలోకి వెళ్ళడానికే సిద్ధపడుతున్నాడు. అది సుమంతుడి యొక్క గొప్పతనం. యది మే యాచమానస్య త్యాగమేవ కరిష్యసి సరథోగ్నిం ప్రవేక్ష్యామి త్యక్తమాత్ర ఇహ త్వయా. చాలా బాగా చెప్పాడు. యది మే యాచమానస్య, నేనింత యాచిస్తున్నా కదా, ఇంత యాచిస్తున్నా కూడా నువ్వు రావడానికి వీల్లేదు, వెళ్ళిపో అని కనుక నన్ను విడిచిపెట్టేస్తే నీ కళ్ళ ముందే నా రథంతో పాటుగా అగ్నిప్రవేశం చేస్తాను తప్ప నేను వెనక్కి వెళ్ళను. నేను సరిపోతా ఇక్కడే అగ్నిని వేల్చుకుంటాను, అగ్నిలో దూకేస్తాను, రథాన్ని కూడా అగ్నిలో పడేస్తాను. ఇంకే ఇక్కడ ఆనవాళ్ళు లేకుండా నేను ఇక్కడ సరిపోతాను అని చెప్పాడు. సరథోగ్నిం ప్రవేక్ష్యామి త్యక్త మాత్ర ఇహత్వయ, నీవు విడిచిపెట్టేస్తున్నాను అంటే చాలు అగ్నిలో దూకేస్తానయ్యా. కాబట్టి నేను అయోధ్యకి వెళ్ళను, వస్తే నీతో వస్తా, లేదా పైలోకానికి వెళ్ళిపోతా, అంతే తప్ప అయోధ్యకి వెళ్ళే అవకాశం లేదని చెప్పాడు. భవిష్యంతి వనేయాని తపో విఘ్నకరాణి తే రథేన ప్రతిబాధిష్యే తాని సత్వాని రాఘవ. నేను వస్తే నీకు ఉపకారంగా ఉంటుంది రామా. నీకు అడవిలో తపో విఘ్నకరాణి, నీ తపస్సుకి విఘ్నం కలిగించే లేదా నీ యొక్క వనవాసమునకు విఘ్నం కలిగించేవి అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా రథేన ప్రతిబాధిష్యే, నా రథము చేత వాటి నుండి తొలగించేటట్టు చేస్తా. ఎక్కడ ఒక ప్రదేశంలో ఆపద కలిగిందనుకోండి, గబగబా రథం ఎక్కితే ఆ జంతువులకి అందకుండా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. అంటే ఎలాంటి విఘ్నము కలిగినా నీకు ఆ విఘ్నములతో ఇబ్బంది లేని రీతిలో నా రథాన్ని ఉపయోగించి నిన్ను దాటిస్తానయ్యా. కాబట్టి నీతో రావడం వల్ల నీకు కూడా లాభం ఉంది, నాకు ఎలాగో లాభం, నీకు కూడా నేను ఉపయోగిస్తాను. తాని సత్వాని రాఘవ, ఎలాంటి జంతువులు కూడా నిన్నేం చేయకుండా నా రథం కాపాడుతుందయ్యా నిన్ను. త్వత్కృతేన మయావాప్తం రథచర్యాకృతం సుఖం ఆశంసే త్వత్కృతేనాహం వనవాసకృతం సుఖం. ఈ రథంలో కనుక ప్రయాణం చేస్తే వనవాసం కూడా దుఃఖం లేకుండా సుఖంగా సాగిపోతుంది కదా. అందరికీ సుఖంగా ఉంటుంది, నీకు నాకు అందరికీ సుఖంగా ఉండేటట్టుగా సాగుతుంది. ప్రసీద, అనుగ్రహించవా. ఇచ్ఛామి, కోరుకుంటున్నానయ్యా. తే, నీతో పాటు అరణ్యే భవితుం ప్రత్యనంతర, నీతో పాటే వెనకాల ఉండి నీతో పాటు అడవి యొక్క వనవాసం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. ప్రీత్యా అభిగతం ఇచ్ఛామి, చాలా ఇష్టపూర్వకంగా ఏదో మాట వరుసగానో మొహమ్మాటంగా చెప్పే మాట కాదు, చాలా మానసికమైన ఇష్టంతో నేను నీతో రావాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి నన్ను వద్దు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు అని చెప్పాడు సుమంతుడు. ఇమే చాపి హయావీర ఎదితే వనవాసినః పరిచర్యాం కరిష్యంతి ప్రాప్స్యంతి పరమాంగతి. నీకు ఇలా సేవ చేస్తూ నేను తరిస్తా, నీ సేవలో నా రథము తరిస్తూ, నా గుర్రములన్నీ తరిస్తాయి. మా అందరికీ మోక్షం కలుగుతుంది కదా. పరమాంగతి, నీ సేవ కంటే గొప్పదే ఉంటుంది. నీ సేవలో నా రథము, నా గుర్రములు, నేను, మేమంతా కూడా నీ సేవలో పరిచర్యాం కరిష్యంతి ప్రాప్స్యంతి పరమాంగతి, గొప్ప పరమాగతిని పొందుతుంది, అంటే పరమపదాన్ని పొందుతాయి. వారికి మోక్షం కలుగుతుంది కదా. తవ శుశ్రూషణం మూర్ధన కరిష్యామి వనే వసన్ అయోధ్యాం దేవలోకం వా సర్వదా ప్రజహామ్యహం. నీ సేవలో ఉంటే కనుక అయోధ్య, అది స్వర్గం ఇస్తానన్నా అక్కర్లా, అది స్వర్గము అక్కర్లా,
అయోధ్య అక్కర్లా, అన్నింటినీ కూడా హాయిగా విడిచిపెట్టేస్తారు. నరకేవా నరకాంతక ప్రకామం. కులశేఖరులు అంటారు, దివివా భువివా మమాస్తు వాస నరకేవా నరకాంతక ప్రకామం. స్వర్గంలో ఉన్న, నరకంలో ఉన్న, ఈ భూలోకంలో ఉన్న నీ పాదార విందముల యందు ధ్యానం ఉంటే చాలంట. కానీ ఇక్కడ సుమంతుడు, ఇది భక్తి కదా, అర్చామూర్తితో మాట్లాడే మాటలు. కానీ ఇక్కడ రాముడు విభవావతారమూర్తి. కానీ నీ యొక్క పాదార వింద సేవ ఎప్పుడు లభిస్తుంది? నీతో పాటు ఉంటే లభిస్తుంది. కాబట్టి నీతో పాటు ఉన్నప్పుడు నాకు అయోధ్య ఒకటే, స్వర్గము ఒకటే, అన్నీ విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. కాబట్టి నహి శక్యా ప్రవేష్టుం సా మయా అయోధ్యా త్వయా విన రాజధాని మహేంద్రస్య యథా దుష్కృత కర్మణ. నిన్ను విడిచి నేను అయోధ్యలో ప్రవేశించడానికి తగను, నేను వెళ్ళను అని చెప్పట్ల. తగను. ఎందువల్ల? ఒక పాపపు పని చేసిన వాడికి గనక ఎలా అయితే స్వర్గలోకంలోకి అనుమతి ఉండదో, దుష్కృత కర్మణ, తప్పు చేసిన వాడికి స్వర్గంలో ఎలాగైతే ఆ అవకాశం, ప్రవేశార్హత ఉండదో, నాకు అయోధ్యలో వెళ్ళే అర్హత లేదు. ఎందువల్ల? నీ పట్ల తప్పు చేసిన వాడిని అవుతా. నేను అడవిలోకి దింపేస్తే అడవిలో జంతువులకి నిన్ను వదిలిపెట్టి హాయిగానే వెళ్ళిపోగలరా, కానీ తప్పు చేసిన వాడిని అవుతాను. కాబట్టి నాకు అయోధ్యలో వెళ్ళే అర్హత నాకు లేదు. వెళ్ళను కాదు, అర్హత నాకు లేదు అంటే ధర్మాన్ని కాస్త మార్చి చెప్పాడు. వెళ్ళను అంటే తన యొక్క ఇష్టం, నాకు అర్హతే లేదయ్యా, వెళ్ళే అర్హత కూడా లేదయ్యా అని చెప్పి, వనవాసే క్షయం ప్రాప్తే మమైషహి మనోరథ యదనేన రథేనైవ త్వాం వహేయం పురీం పునః. హాయిగా వనవాసాన్ని పూర్తి చేద్దాం, నేను మళ్ళీ రథంలో ఎక్కించుకుంటా, నా రథము నిండుతుంది, నా మనోరథము నిండుతుంది. మనోరథ మమైషహి మనోరథ, నా మనోరథము నెరవేరుతుందయ్యా. హాయిగా నిన్ను 14 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ రథాన్ని ఎక్కించుకుని అడవికి వెళ్ళేటట్లుగా నన్ను అనుగ్రహించవా రామా అని అడిగాడు సుమంతుడు. అంతా విన్నాడు. 14 వర్షాణి సహితస్య త్వయా వనే క్షణభూతాని యాస్యంతి శతసంఖ్యాన్యతోన్యథ. నీతో ఉంటే అది 100 ఏళ్ళైనా హాయిగా క్షణకాలంలో గడిచిపోతాయి. కాబట్టి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. భృత్యులందరినీ చాలా ప్రేమగా చూసుకునేవాడివి కదా నువ్వు. భృత్యవత్సల, నీకు నీ సేవకులంటే చాలా వాత్సల్యం ఎక్కువ. అంటే హాయిగా నన్ను చూసుకుంటావు. నీ ప్రేమ చాలు నాకు. 100 ఏళ్ళైనా అడవిలో గడిపేస్తానయ్యా. తిష్టంతం భర్తృపుత్ర గతే పథి భక్తం భృత్యం స్థితం స్థిత్యాం త్వం నమాం హాతుమర్హసి. నీకు భక్తులంటే చాలా ఇష్టం, భృత్యులన్నా చాలా ఇష్టం. కాబట్టి నేను నీకు భృత్యుణ్ణి భక్తుణ్ణి కూడా. భృత్యం భక్తం, నీ ఎందుకు ప్రీతి కలిగిన వాడిని. కాబట్టి నన్ను విడిచిపెట్టడానికి వీల్లేదు రామా. ఎలాగైతే లక్ష్మణస్వామిని విడిచిపెట్టలే కదా, ఎందువల్ల విడిచిపెట్టలే? ఇష్టమైన వాళ్ళు, భక్తులైన వాళ్ళని కదా వాళ్ళిద్దరు విడిచిపెట్టలే. కానీ నేను అంతే, భక్తం భృత్యం, నేను భక్తుండే, నేను నీకు సేవకుండే అవుతాను. కాబట్టి విడిచిపెట్టడానికి వీల్లేదు అంటూ ఏవం బహువిధం దీనం యాచమానం పునఃపునః. పునఃపునః అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ, ఏదో మనసులో ఒకసారి ఏదో ఒక మొహమాటం కొద్దీ పాఠం చదివినట్టుగా చదవడం కాదు, ఆయన మనసులో ఉండే మాటలు చెప్తున్నాడు. నేను విడిచి నేను ఉండనయ్యా. కానీ కాబట్టి చెప్పి పునఃపునః రామో భృత్యా అనుకంపీతు సుమంత్రమిదమబ్రవీత్. సుమంత్ర మీద అనుకంప కలిగిన రాముడు భృత్యానుకంపి, ఆ భృత్యుని మీద చాలా అనుకంపతో రాముడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. జానామి పరమాం భక్తిం మయితే భర్తృవత్సల శృణుచాపి యదర్థం త్వాం ప్రేషయామి పురీమితః. నీ యొక్క పరమభక్తి నాకు తెలుసు సుమంత్ర. నీవెంత గొప్ప సేవకునివో, ఎంత గొప్ప భక్తుడివో, ఎంత గొప్ప వాత్సల్యం కలిగిన వాడివో నాకు తెలుసు. కాబట్టి మయితే భర్తృవత్సల, మా తండ్రి గారి యందు నీకుండే వాత్సల్యము నాకు తెలుసు. నా యందు నువ్వు చాలా ప్రేమ కలిగిన వాడు, మా తండ్రి యందు కూడా గొప్ప వాత్సల్యం కలిగిన వాడు. ఇక్కడ శృణు చాపి యదర్థంత్వ, నేనెందుకు నిన్ను వెళ్ళమంటున్నానో నా అభిప్రాయం కూడా కాస్త వినవా. నిన్ను వెళ్ళబడడానికి చాలా కారణాలున్నాయి, రాజకీయాలైన కారణాలు చాలా ఉన్నాయ్యా. అవన్నీ నేను చెప్తాను. అవన్నీ చెప్పడం దేనికి లేని ఇప్పటిదాకా చెప్పలా. నీ యొక్క ఈ అనుకంప చూచిన తర్వాత, వస్తాను అనేటువంటి నీ యొక్క పట్టుదల చూసిన తర్వాత అనుకంపతో చెబుతున్నా. కొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏమని? నగరీం గతం దృష్ట్వా జననీ మే యవీయసి
కైకేయీ ప్రత్యయం గచ్చేతు ఇతి రామో వనంగతః. మొట్టమొదటి కారణం, నీవు కనుక నన్ను విడిచి అడవిని విడిచి కనుక నీవు అయోధ్యకు వెళితే కైకేయి చూచి అమ్మయ్య సుమంత్రుడు చెప్పిన మాట విని అడవిలో విడిచిపెట్టాడు అనే విశ్వాసం ఆవిడికి కలగాలి ముందు కదా. విశ్వాసం కలగకపోతే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త పన్నాగాలు, కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు జరుగుతాయి. రాముడు అడవికి వెళ్ళలేదు, కారణం సుమంత్రుడు కూడా ఇంకా రాలేదు, వీళ్ళంతా ఎక్కడో ఉన్నారు, ఏదో నగరంలో హాయిగా ఉన్నారు, నువ్వే డబ్బు పంపిస్తున్నావు వాళ్ళకు, ఇలాంటి మాటలన్నీ వస్తాయి కదా. కైకేయికి ప్రత్యయం కలగాలి, విశ్వాసం కలగాలంటే సుమంత్రుడు తిరిగి వెళ్ళాలి. వెళితేనే రామో వనం గచ్చేత్ రామో వనం గతః ఇది ప్రత్యయం గచ్చేత్. రాముడు అడవికి వెళ్ళాడు అనే ప్రత్యయం, విశ్వాసం కైకేయికి కలుగుతుంది. ఎప్పుడు? నీవు వెళితేనే కలుగుతుంది, వెళ్ళకపోతే కలగదు. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా నువ్వు వెళ్ళాలి, ఇదొక కారణం. రెండవది, పరితుష్టాహి సాదేవి వనవాసంగతేమయి రాజానన్నాతిశంకేత మిథ్యావాదీతి ధార్మికం. నువ్వు వెళ్ళలేదనుకో, రెండవ కారణం, దశరథుడు రహస్య పన్నాగం చేసి రాముణ్ణి ఎక్కడో సుఖంగా ఉండేట్టు చేసి ప్రతిజ్ఞ తప్పాడు, మిథ్యావాది, ఇతను అబద్ధాలవాడు అనే మాట నా తండ్రి యందు ప్రవర్తించకుండా ఉంటుంది. ఒకటి, కైకేయి విశ్వాసాన్ని పొందుతుంది, నా తండ్రికి మిథ్యావాది అనే పేరు రాదు. అబద్ధాలాడాడు, అన్ని కుట్రలు చేస్తున్నాడు అనే పద్ధతే దశరథుని పట్ల ఉండదు. మిథ్యావాదీతి ధార్మికం, చాలా ధర్మ ప్రవర్తన కలిగిన వాడు, ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడు. అలాంటి ధర్మాన్ని ఆచరించే దశరథుని పట్ల మిథ్యావాది అనేటువంటి నింద రాకుండా ఉంటుంది. కైకేయి విశ్వాసం కలగడం, మిథ్యావాది అనే నింద లేకుండా ఉండడం, ఈ రెండూ కారణాలు. మూడోది, ఏషమే ప్రథమ కల్పో యదంబామే ఇవీయసి భరతారక్షితం స్ఫీతం పుత్రరాజ్యమవాప్నుయాత్. ఇలా ప్రథమ కల్పం. ఇంకా ముఖ్యమైన అంశం తెలుసునా, నేను గడక అడవికి వెళ్ళాలని విశ్వాసం కలిగితేనే భరతుని యొక్క రాజ్యం సజావుగా సాగుతుంది, కైకేయి అనుకున్నట్లుగా ఆనందంగా సాగుతుంది. ఇంకా రాముడు తిరిగి రాడు, ఎక్కడో ఏ సింహమో ఏ జంతువో తినేస్తుంది, తిరిగి వచ్చే అవకాశం లేదు. ఒకవేళ తిరిగి వచ్చినా 14 ఏళ్ళ తర్వాతే వస్తాడు. వస్తే రాముడికి ఆ రాజ్యార్హత ఉండదు, మా అబ్బాయి హాయిగా పరిపాలించుకోవచ్చు అనేటువంటి స్ఫీతం భరతారక్షితం స్ఫీతం. 14 ఏళ్ళు పరిపాలిస్తే భరతుడు మంచివాడు కదా, బాగా పరిపాలిస్తాడు. భరతుడు పరిపాలించిన తర్వాత ఇంకా రాముడు వచ్చినా, రామ అక్కర్లేదే నీ తమ్ముడు బాగా పరిపాలిస్తున్నాడు, నువ్వు హాయిగా మామూలుగా రెస్ట్ తీసుకో అంటారు ప్రజలు. ఎందువల్ల? అంతకంటే బాగా పరిపాలిస్తున్నాడు కదా. కాబట్టి ఈ సమయంలో భరతుని యొక్క రాజ్యము స్థిరపడుతుంది, భరతునికి ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా రాజ్యం సాగుతుంది. కాబట్టి నీవు వెళ్ళి తీరాలి. అంతేనా? మమ ప్రియార్థం రాజ్ఞశ్చ సరథః త్వం పురీం వ్రజ సందిష్టశ్చాసి యానర్థాన్ తాన్ బ్రూయాః తథా తథా. కాబట్టి ఈ 3 కారణాలు, కైకేయికి విశ్వాసం కలగడం, తండ్రి గారికి మిథ్యావాది అనే నింద తప్పడం, భరతుని యొక్క రాజ్యం సజావుగా సాగడం, ఈ 3 కావాలంటే నీవు తిరిగి వెళ్ళక తప్పదు. వెళ్ళిన తర్వాత ఇందాక నేను చెప్పాను సందిష్ట, నేను సందేశం ఇచ్చా కదా, యానర్థాన్, ఏవైతే మాటలు చెప్పానో తాన్ వాటిని అలాగే వాళ్ళకి చెప్పు. తథా యాన్ తాన్ తథా అంటే అర్థం, నేను ఎవరికి ఏ మాటలు చెప్పమని నీకు చెప్పానో వాటిని వారికి అప్పుడప్పుడు జాగ్రత్తగా చెప్పేసి అని చెప్పాడు రాము. ఇత్యుక్త్వా అని వచనం సూతం సాంత్వయిత్వా పునః. ఒక్క మాటకి వినలా, మళ్ళీ చెప్పాడు. పునః అంటే మళ్ళీ ఓదార్చి తన్ని ఒప్పించి అలా చెప్పి, సాంత్వయిత్వా పునః గుహం వచనమక్లీబ రామో హేతుం ఇదం అబ్రవీత్, హేతుమతు అబ్రవీత్. ఇంకా సుమంత్రుతో మాట్లాడితే మళ్ళీ ఇంకా కొనసాగకూడదు ఈ సంభాషణ. సుమంత్రుతో మాట్లాడడం ఆపేసి శాంతయిత్వా పునః గుహం వచనమక్లీబ, గుహుడికి స్త్రీ అని, అక్లీబ ఏమాత్రం బలహీనత లేని గుండె కలిగిన వాడై, అంటే కొంచెం సుమంత్రుని యొక్క మాటలు చూసిన తర్వాత అయినా కొంచెం కరిగిపోయి నేను వచ్చేస్తాను, నువ్వు కూడా అంతో పాటు వచ్చి ఎక్కడో అరణ్యంలో కాకుండా ఆ నగరంలో గడిపేద్దాం అనేటువంటి బేలతనం రాముడికి కలగల. అక్లీబ అంటే అర్థం, ఎలాంటి బేలతనము పొందనివాడై రాముడు
హేతుమత్తు. హేతు అంటే హేతువులు నిండినటువంటి ఒక వాక్యాన్ని చెప్తున్నాడు. అంటే చాలా ఒక ఏమంటారు, తన యొక్క వనవాసమునకు పరిపూర్తిని సూచించేటట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం మాట్లాడాడంటే, నేదానీ గుహ యోగ్యోయం వాసో మే సజనేవని. గుహ ఇంకా మనుషులు ఉండే ప్రాంతంలో నేను ఉండకూడదు. కాబట్టి ఇక్కడ నీ జనపదంలో ఉన్నా కదా, నీ రాజ్యంలో నేనున్నాను, ఇంకా క్షణం కూడా ఇక్కడ ఉండడానికి వీలు, నేను అడవిలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి అడవిలోకి వెళ్ళాలి తప్ప నగరాల్లో ఉండడానికి వీల్లేదు. నగరంలో ఉంటున్న కొద్దీ నగరంలోనే ఉండిపోదామనేటువంటి ఆశ కలిగినా తప్పే కదా. ఇలాంటివి కలగకూడదు కాబట్టి నేదానీ గుహ యోగ్య అయం వాస సజనే వనే మే, నాకు ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు. అవశ్యం హి ఆశ్రమే వాస, అడవిలోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక ఆశ్రమాన్ని కట్టుకుని అక్కడే ఉండాలి తప్ప ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు. కర్తవ్య త్వద్గతో విధి. కాబట్టి మళ్ళీ రాజ్యం మీద ఒక ఆలోచన కానీ, నన్ను రాజ్యాన్ని తీసుకువెళ్ళాలనే ఆలోచన కానీ ఎవరికీ రాకుండా ఉండాలంటే నేను పూర్తిగా తాపసిగా మారిపోవాలి. తాపసిగా మారాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పటిదాకా అందంగా దూకున్నటువంటి గింగిరాల జుట్లు ఉంటాయి, ఉంగరాల జుట్లు, చక్కగా అందంగా రాజకుమారులు కదా వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ జుట్టు ఇలా ఉండడానికి వీల్లేదు, ఈ బట్టలు ఇలా ఉండడానికి వీల్లేదు, నేను ఇలాగా ఏదో ఒక అలంకారంతో ఉండడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి జటాహ కృత్వ సోహం గృహీత్వా నియమం తపస్వి జనభూషణం హితకామ పితుర్భూయ సీతాయా లక్ష్మణస్య చ. ఇంకా వాళ్ళకి విశ్వాసం కలిగించాలంటే నేను తపస్వి జనులు పాటించే విధానాన్ని పాటించాలి. తపస్వి జనులు దేన్నైతే అలంకారంగా వేసుకుంటారో ఆ అలంకారాలు ధరించాలి తప్ప ఈ అలంకారాలు నాకు ఉండకూడదని జుట్టు అందంగా ఉండే జుట్టుని ముడి వేసుకోవాలి, అవి జటాజూటాలుగా కట్టుకోవాలి. అంటే నిగ్రోధ క్షీరమానయ్య, మరిపాలు పట్రా అని పంపిస్తాడు. కాబట్టి జటాహ కృత్వా గమిష్యామి, జడలు కట్టుకుని మహర్షులు ఎలాగైతే జుట్టు అందంగా లేకుండా బొద్దుబారి, జడలంటే మీకు తెలుస్తుంది, ఏదైనా జిడ్డు తగిలితే జుట్టంతా దగ్గరికి అయిపోయి అట్టకట్టినట్టు అయిపోతుందే, అలాంటి జుట్టు కలిగిన వాడిని కావాలి. కాబట్టి నిగ్రోధ క్షీరం, మర్రిపాలు ఉంటాయి, మర్రిపాలు రాసుకుంటారు మహర్షులంతా కూడా. అంటే దేని మీద వ్యామోహం ఉండకూడదని, జుట్టంతా కూడా వ్యామోహాన్ని కలిగిస్తుందేమో అని. ఎలాగా మామూలుగా అయితే క్షవరం చేసుకుంటారు, నెలకొకసారో 15 ఒకసారి. తపస్సు చేసేవాళ్ళు తపస్సులో ఉండి జటాజుటాలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా, కాబట్టి ఇలా ఉండడానికి వీల్లేదు. ఇది కూడా కర్కశంగా ఉండాలి, సున్నితంగా ఉండడానికి వీల్లేదు. సున్నితమైనటువంటి ముంగుర్లు కనుక తపస్సు చేస్తూ మొహం మీద పడుతూ ఉంటే సుఖంగా అనిపిస్తుంది గాలికి. ఆ సుఖంగా అనిపిస్తే మళ్ళీ సుఖాలు గుర్తొస్తాయి, మళ్ళీ భార్యలు గుర్తొస్తాయి, మళ్ళీ ఇళ్ళకి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఇష్టాలేం కలగకుండా ఉండాలంటే జుట్టు కూడా భయంకరంగా బరువైపోవాలి. తల మీద ఉండే జుట్టంతా బరువుగా ఉంటుంది. కానీ నిగ్రోధ క్షీరమానయ, మరిపాలు పట్టురా. కాబట్టి తత్క్షీరం రాజపుత్రాయ గుహ క్షిప్రం ఉపాహరతు. అప్పుడేదో చెప్పాడో మూడు గబగబా తన సేవకుని పంపించాడు. ఆ నిగ్రోధ క్షీరాన్ని తెచ్చారు, సిద్ధపెట్టారు, పెట్టి రాముడికి అందించారు. లక్ష్మణస్య ఆత్మనశ్చైవ రామ తేన అకరోతు జటా దీర్ఘబాహు నరవ్యాఘ్ర జటిలత్వమధారయత్. తాను లక్ష్మణుడు కూడా ఆ మరిపాలంతా రాసుకున్నారు, జడలు కట్టుకున్నారు. దీర్ఘబాహువు నరవ్యాఘ్రుడు అనేటువంటి రామచంద్ర ప్రభువు జటిలత్వమధారయతు. దీర్ఘబాహువు అంటే అర్థం దేనికి అన్వయం? గొప్ప పరిపాలకుడు అనడానికి అన్వయం. పృథువక్షాహ అంటే అన్వయం మహాపురుషుడు అనడానికి లక్షణం. పద్మపలాశాక్ష అంటే అర్థం భగవంతుడు అనడానికి గుర్తు. ఒక్కొక్క ఉపమానానికి ఒక్కొక్క సంకేతం ఉంటుంది. ఇక్కడ మహాబాహు అంటే గొప్ప రాజ్యాన్ని పరిపాలించవలసినటువంటి రాజు అయినటువంటి రాముడు అని అర్థం. నరవ్యాఘ్ర పురుషోత్తముడైనటువంటి రాముడు. అలా జటిలత్వం అధారయతు అంటే జడలు కట్టుకుని ఒక మహర్షిలా మారాడు. తౌ తదా చీరవసనౌ జటామండలధారిణౌ అశోభేతాం ఋషిసమౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ. ఆ విధంగా బట్టలు కట్టుకున్నారు వీళ్ళు, నారబట్టలు కట్టారు. క్షీరవసనం నారబట్టలు కదా. జటామండలధారిణౌ జడలు కట్టుకుపోయి ఉన్నాయి. అశోభేతాం ఋషిసమౌ మహర్షుల్లా ప్రకాశించారు రామలక్ష్మణుడు కూడా. తథో వైఖాన సమ్మార్గం ఆస్థిత సహ లక్ష్మణ వ్రతమాదిష్టవాన్ రామ సఖాయం గుహమబ్రవీత్. రాముడు వైఖానస ధర్మాన్ని పాటించాడు. వైఖానస ధర్మం అంటే ఈనాటి వైఖానసుల ధర్మం కాదు. వైఖానసం ధర్మం అంటే అర్థం
వానప్రస్థం కాదు అని అర్థం. వానప్రస్థాన్ని కనుక రాముడు పాటిస్తే మళ్ళీ భార్యాబిడ్డలతో సుఖంగా ఉండే అవకాశం రాముడికి ఉండదు. మళ్ళీ గృహానికి తిరిగి రాకూడదు. వానప్రస్థంగా ఉండే నియమం, ప్రధాన నియమం ఏమిటంటే అయోధ్యని విడిచి రాజులు ఎవరైనా సరే వానప్రస్థాన్ని చెయ్యాలి అంటే ఎప్పుడు చేయాలి? మనవళ్ళు పుట్టిన తర్వాత చెయ్యాలి. తన సంతానానికి సంతానం కలిగిన తరువాత ఆ సంతానాన్ని చూచి పశ్యసి పుత్రం పశ్యసి పౌత్రం అని కదా, ఆ పౌత్రుణ్ణి చూచిన తర్వాత వీడు వానప్రస్థం చేయవచ్చు. వెళ్ళిన వాళ్ళు వానప్రస్థం చేస్తే అడవిలోనే ఉండాలి. వానస్థం కాదు, వానప్రస్థం అని అంటారు. అంటే అడవికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి అయోధ్యకి రాకుండా ఉండేటట్టుగా వెళితే అది వానప్రస్థం. ఇప్పుడు రాముడు రా కాదు కదా వెళ్ళింది, మళ్ళీ అడవికి మళ్ళీ అయోధ్యకి తిరిగి రావాలి, మళ్ళీ సంతానాన్ని కనాలి, తను మళ్ళీ సీతమ్మతో పాటు కాపురంలో ఉండాలి, సంతానాన్ని కనాలి, రాజ్యాన్ని పెంచాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి వానప్రస్థాన్ని స్వీకరించడానికి వీల్లేదు. ఇప్పుడు ఏ ధర్మాన్ని పాటించాలి అంటే వైఖానసం ధర్మం. వైఖానసం అంటే విఖనో మహర్షులు కొందరు, లేదా కేవలం ధర్మాన్ని పాటించడం కోసం ఒక నియతమైన కాలాన్ని పెట్టుకుని 40 రోజులు దీక్ష చేస్తాము అనుకుంటున్నారు ఈ రోజుల్లో. అలాగా కొన్ని రోజులు దీక్షను నియమించుకుని నియతమైనటువంటి దినములు కలిగినటువంటి వ్రతాన్ని ఆచరించే వాడిని వైఖానసులు అని అంటారు. అంటే 10 ఏళ్ల పాటు నేను ఏది ముట్టుకోను, 10 ఏళ్ల పాటు ఇలా ఉంటాను, 10 ఏళ్ల పాటు ఇక్కడే ఉంటాను, అలా నియమాన్ని పెట్టుకున్న వాళ్ళని వైఖానస ధర్మం అని అంటారు. ఈనాటి వైఖానస ధర్మం కాదు అది. వైఖానస ధర్మం అంటే అది వానప్రస్థానికి గార్హస్థ్యానికి మధ్యలో స్వతంత్ర పూర్వకంగా వాళ్ళు వేసుకునేటువంటి ఒకనొక వ్రత దీక్ష. ఈ రోజుల్లో కూడా రకరకాల దీక్షలు ఉన్నాయి. రామదీక్ష, నృసింహ దీక్ష, అయ్యప్ప దీక్ష దీక్షలన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఎలాగే జాగ్రత్తగా ఉంటారో వీళ్ళు ఎన్నాళ్ళైతే అనుకుంటారో అన్నాళ్ళు కూడా ఈ ధర్మాన్ని పాటిస్తారు. దాన్ని వైఖానస మార్గం అని అంటారు. అలా వైఖానసం మార్గం ఆస్థిత సహ లక్ష్మణ వ్రతమాదిష్టవాన్ రామ సఖాయం గృహమబ్రవీత్. అలా గుహుడితో అన్నాడు అని రామ సఖాయం గుహమబ్రవీత్. గుహుడితో అంటున్నాడు అప్రమత్తో బలే కోశే దుర్గే జనపదే తథా భవేథా గుహరాజ్యం హి దురారక్ష్యతమం మతం. మళ్ళీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గుహుడు రాముని మీద ఉండే ప్రేమ కొద్దీ భరతునికి వ్యతిరేకం కాకు కదా. భరతుడెంతో తానంతే, తానెంతో భరతుడంత. కాబట్టి గుహుడు ఏదన్నా ఇంత అపకారం రాముడికి చేశాడా భరతుడిని, భరతుని మీద దండెత్తి భరతుని యొక్క రాజ్యంలో కల్లోలం కలిగించేటట్టుగా ఉండకూడదు. కాబట్టి గుహుడికి కూడా చాలా గొప్పగా పరోక్ష సందేశాన్ని అందిస్తున్నాడు. జాగ్రత్తగా ఉండు గుహ, జాగ్రత్త. అప్రమత్తో బలే కోశే దుర్గే జనపదే తథా. నా అయోధ్య దుర్గము కానీ, నా అయోధ్య బలము కానీ, నా అయోధ్య కోశము కానీ, నా అయోధ్య జనపదులకు కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకో గుహ అన్నాడు. అర్థం ఏమిటి? నువ్వు కూడా అనుకూలంగా ఉండూరి హెచ్చరించినట్టు లెక్క. హెచ్చరించినా అనుకోవచ్చు, ప్రేమతో చెప్పినా అనుకోవచ్చు. మా ఊరు మా వాళ్ళని జాగ్రత్త చూసుకోవయ్యా అని చెప్పచ్చు. గుహుడిలో ఎలాంటి ఇంకొక ఆలోచన కలగనివ్వకుండా ఇది రాముడి ఆజ్ఞ పాటించకపోతే ఎట్లా అనిపించేటట్టుగా చెప్పాడు. అందుకనే వరుసగా 4 అంశాలు చెప్పాడు. బలే కోశే దుర్గే జనపదే తదా. రాజ్యానికి ఉండే చతురంగ బలం అంటే రాజు యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉండే చతురంగ బలం వేరు, రాజధర్మాల్లో ఉండే చాతురు వ్యవస్థ వేరు. 4 బలము సైన్య వ్యవస్థ, దుర్గము ఆ ప్రాంతాన్ని రక్షించే వ్యవస్థ, కోశము ప్రజలకి జాగ్రత్తగా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే ఆర్థిక పరిపుష్టి, జనపదం ప్రజలకు ఉండే సౌకర్యాలు. ఈ 4 రాజ్యానికి ఉండవలసింది. ప్రజలంతా సౌకర్యంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. వాళ్ళకి కావలసినట్టు ఆ కోశాగారం అంతా నిండి ఉండాలి. ఎలాంటి దుర్గం అంటే శత్రువులు జయించడానికి వీలు కాని రీతిలో రక్షణ కవచం ఏర్పడాలి, బలం బాగుండాలి. ఈ 4 జాగ్రత్తగా ఉండేటట్టు నువ్వు చూసుకో అంటే ఈయనంత అయోధ్య ఎంత. గుహుడింతవాడు కదా. కానీ గుహుడికి చెప్పడంలో తాత్పర్యం జాగ్రత్తగా ఉండు అంటే నేనెలాగో నా భరతుడు అలాగే, నువ్వు ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టడానికి వీల్లేదు సుమా అని చెప్పాడా అనిపిస్తుంది అని అంటారు పెద్దలు. కాబట్టి అలా చెప్పాడు రాముడు. రాముడికి ఉండే గొప్పతనం గుహుడికి కష్టం కలగకుండా, ఎలాంటి ఉపద్రవం రానియకుండా మాట్లాడగలిగేటువంటి నేర్పు కలిగిన వాడు రాముడు. అలా మాట్లాడిన తర్వాత తతస్థం సమనుజ్ఞాయ గుహం ఇక్ష్వాకునందన జగామ తూర్ణవ వ్యగ్రహ సభార్య సహ లక్ష్మణ. ఇంకా ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదనుకున్నాడు.
గుహుణ్ణి జాగ్రత్త వెళ్ళిరా అన్నాడు. ఇంకా సుమంత్రుడితో మాట్లాడడంలా, ఇక సుమంత్రుడితో చెప్పేశాడు. మళ్ళీ సుమంత్రుడు సార్ ప్లీజ్ సార్ అంటున్నా పట్టించుకోని రీతిలో ఈ పక్కకి తిరిగేశాడు. ఇక సుమంత్రుడితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని ఇవ్వట్లా. గుహ జాగ్రత్తగా ఉండు, నువ్వు కూడా జాగ్రత్తగా వెళ్ళిపో, ఇంటికి వెళ్ళిపో, నేను నా భార్య నా తమ్ముడు కలిసి ఇక తూర్ణంగమిష్యామ, గబగబా వెళ్ళిపోతాం, ఇంకా ఉండవు ఇక్కడి నుంచి. కాబట్టి సత్తు దృష్ట్వా నదీ తీరే నావం ఇక్ష్వాకునందన తితీర్షు శీఘ్రగాం గంగాం ఇదం లక్ష్మణ బబ్రవీత్. ఇంకా వీరిద్దరిని చూడడం మానేశాడు. సుమంత్రుడిని చూడడం మానేశాడు, గుహుడితో మాట్లాడాడు. ఇక గుహుడిని కూడా చూడడం మానేసి వెనక్కి తిరిగి గంగకేసి చూస్తూ గంగని చూస్తూ మాట్లాడుతాడు. ఇంకా మనం గబగబా వెళ్ళాలి, నావన ఎక్కాలి, ఈ గంగని దాటాలి. లక్ష్మణ ఆరోహత్వం నరవ్యాఘ్ర, నీవు ముందెక్కు, నువ్వు ముందెక్కాలి. ఎక్కి స్థితాం నావం ఇమాం శనై, ఎక్కినప్పుడు ఆ పడవ ఎట్లా ఉందో దాని బ్యాలెన్స్ స్థితి ఉంటుందే జాగ్రత్త గమనించు. గమనించిన తర్వాత సీతాంచ ఆరోపయ అన్వక్షం పరిగృహ్య మనస్విని. ఇక్కడ చాలా తమాషాగా వ్యాఖ్యానం చేస్తారు పెద్దవాడు. సీతమ్మ చెయ్యి పట్టుకుని జాగ్రత్తగా ఎక్కించు అంటాడు రాముడు. లక్ష్మణస్వామి రాముడు సమాన వయస్కు. సీత ఎలా చూచినా కూడా ముట్టుకోవడానికి వీలేటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది. కానీ లక్ష్మణ సీతమ్మ చెయ్యి పట్టుకుని జాగ్రత్తగా నావెక్కించు. ఇక్కడ వాడిన పదములలో ఉండే గొప్పతనం నరవ్యాఘ్ర అని లక్ష్మణస్వామిని, మనస్విని అని సీతను ప్రయోగించడంలో ఉండే గొప్పతనాలు. సీత మనస్విని అంటే మానసికంగా చాలా దృఢమైనటువంటి అభిప్రాయము కలిగినది, ఎలాంటి స్పర్శలకు లొంగనిది అని చెప్పడం. మనస్విని అంటే మానసిక దార్ఢ్యము కలిగిన ఆవిడ. కాబట్టి సీతలో ఎలాంటి చలనము ఉండదు, అది రాముడికి ఉండే ధైర్యం. నరవ్యాఘ్ర, పురుషులలో ఉత్తముడైనటువంటి వాడు నా తమ్ముడు కాబట్టి తమ్మునికి ఎలాంటి కళంకము ఉండదు. కాబట్టి లక్ష్మణ సీతమ్మ చెయ్యి పట్టుకుని జాగ్రత్తగా ఎక్కించు. ఎందుకు అలా అనాలి అంటే లక్ష్మణుని పట్ల సీతమ్మకు ఉండేటువంటి స్థితిని రాముడు చెప్పిన తర్వాత సీతమ్మ లక్ష్మణుడు ముట్టుకున్నాడని చీచి అండాలాంటివి లేకుండా వాళ్ళ మధ్యన ఉండే స్నేహాన్ని పెంచేటువంటి స్థితి. మనం కలిసి ఉండాలి ఇక్కడి నుంచి కదా. ఎలాంటి ఏదో నన్ను తగిలేడను లేదా చెయ్యి తగిలిందనో ఇలాంటి మాటలు రావడానికి వీళ్ళు ముగ్గురే ఉంటారు కదా. 14 ఏళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురే ఉండాలి. కాబట్టి ధర్మం ఏది, మీకు కొడుకు లాంటి వాడు లక్ష్మణుడు అని చెప్పడంలో తాత్పర్యం. సీతమ్మ నేను ఇతనికి తల్లి లాంటి దాన్ని అనే భావనకి పెంపొందించడం కోసం చేశారంటారు వ్యాఖ్యాత. సీతా లక్ష్మణుల్లో తల్లి కుమారుల భావాన్ని పెంపొందించాలి. రాముడికి తర్వాత ఘట్టం తెలుసు. అరణ్యకాండలో సీతమ్మ మాట్లాడే మాటల్ని ముందే ఊహించాడా అనిపించేటట్టుగా ఇక్కడ జాగ్రత్త. నీ కన్న కొడుకు లాంటి వాడు, కొడుకు ఎలాగైతే తల్లిని ఎక్కిస్తాడో అలా ఎక్కిస్తాడు సీత అని ముందుగా ఓ సూచన చేసినట్లుగా జాగ్రత్తగా ఎక్కించు అన్నాడు. సభ్రాతు శాసనం శృత్వ, ఇది శాసనంగా చెప్పాడు. మామూలుగా మాటల కథనయ్యా నేను ముందెక్కుతాను, నువ్వు ముందెక్కు, నేను వెనకాల ఇవన్నీ మోసుకొస్తాను అని మొహమ్మాటంగా లక్ష్మణస్వామి తప్పించుకోవచ్చు కదా. అలా కదనయ్యా, నువ్వే ముందెక్కు, నేను సామాన్లు మోసుకురావాలి కదా, నేను వెనకాల ఉంటా, నువ్వు సీతమ్మ ఎక్కండి, వెనకాల నేను ఎక్కుతాను అని చెప్తాడేమో. కాదు, శాసనం. రాముడు శాసించాడు, ఇలా ఉండు. సీతమ్మ చెయ్యి పట్టుకుని పరిగృహ్య మనస్విని ఆరోహ, ఎక్కించు. ఆరోప్య మైథిలి, ఆరోపయ అన్వక్షం, అన్వక్షం చాలా జాగ్రత్తగా, అన్వక్షం ఆరోపయ జాగ్రత్తగా ఎక్కించు అని చెప్పాడు. అలాంటి అన్నగారి యొక్క ఆజ్ఞని శాసనంగా భావించిన లక్ష్మణస్వామి సర్వం అప్రతికూలయన్, అనుకూలయన్, ప్రతికూలయన్, అప్రతికూలయన్. అనుకూలం అంటే అనుసరించి చేయుట, ప్రతికూలం అంటే విరుద్ధముగా చేయుట, అప్రతికూలం అంటే ఎప్పటికీ కూడా ప్రతికూలము కాని రీతిలో చేయుట. అంటే రాముడు ఎలా చెప్పాడో, ఏ భావంతో చెప్పాడో ఆ భావాన్ని మనసులో ఉంచుకుని తాను జాగ్రత్తగా సీతమ్మని ముట్టుకున్నప్పుడు ఎలాంటి వికారము పొందకుండా సీతమ్మని ఎక్కించాడు అని అర్థం అని పెద్దలు వ్యాఖ్యానంలో తెలియజేస్తారు మనకి. అలాగే ఆరోప్య సీతా మైథిలీ పూర్వం ఆరురోహ ఆత్మవాంస్తతః. రామచంద్రమూర్తి చెప్పిన నరవ్యాఘ్ర అని చెప్పాడు లక్ష్మణస్వామి. వాల్మీకి లక్ష్మణస్వామిని ఆత్మవాన్ అని ప్రయోగిస్తాడు. అంటే ఆత్మవాన్ అనే ప్రయోగం చాలా ఆత్మవంతుడు అంటే అర్థం మానసికంగా ఏదైతే నిర్ణయించుకుంటాడో
ఆ నిర్ణయానికి తగినట్లుగా ఉండేవారు. ఎలాంటి వాళ్ళల్లో అయినా చిన్న చిన్న వికారాలు కలగడం అనేది సహజంగా ఉంటుంది. ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది, నైక మాత్ర ఒక ఆసనం మీద తల్లితో చెల్లితో కూడా కలిసి కూర్చోవడానికి వీల్లేదు. మాత్ర స్వస్రాచ ఏకాసనగతమని ధర్మశాస్త్రంలో వాక్యం, నాకు శ్లోకం గుర్తు రావట్లేదు, ధర్మశాస్త్రంలో వాక్యం. ఒక ఆసనం మీద తల్లి కూర్చుంటే తల్లి పక్కన తాను కూర్చోవడానికి వీలు, చెల్లి కూర్చుంటే చెల్లి పక్కన కూర్చోవడానికి వీల్లేదు. ఇది ధర్మశాస్త్ర నియమం. కారణం, ఏ వికారము రావడానికి వీల్లేదు, మానసికంగా కూడా వికారాన్ని పొందడానికి వీల్లేదన్నంత గొప్పగా ధర్మశాస్త్రాన్ని నియమిస్తారు పెద్దలు. కాబట్టి ఇక్కడ అలాంటి ఆత్మవంతుడై రాముడు చెప్పింది శాసనంగా భావించి ఎలాంటి వికారము లేని స్థితిలో లక్ష్మణస్వామి ఉన్నాడని చెప్పడానికి వీలుగా వాల్మీకి ఆత్మవాన్ అని ప్రయోగిస్తారు. కాబట్టి ఆత్మవంతుడైనటువంటి లక్ష్మణస్వామి జాగ్రత్తగా తాను ఎక్కి సీతమ్మని పైకెక్కించి మళ్ళీ తాను దిగాడు. అంటే నావకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూచాడు. సీతమ్మ ఎక్కినా ఊగదు, సీతమ్మకి ఎలాంటి అపాయము లేదని గుర్తించాడు. ఆవిడ జాగ్రత్తగా ఎక్కించాడు అన్నయ్య చెప్పినట్టుగా. మళ్ళీ దిగాడు. తన సామాన్లు అనుకున్నాడు, ఆవిడ రాముడు బస్సు రాకూడదే వెనకాల. ఇక్కడ మళ్ళీ తాను దిగాడు. తాను దిగి తన ఆరురోహ తేజస్వి స్వయం లక్ష్మణ పూర్వజ తతో నిషాదాధిపతిర్గుహో జ్ఞాతీన్ అచోదయత్. గుహో జ్ఞాతీన్ అచోదయత్. లక్ష్మణ స్వామి దిగిన తర్వాత రాముడు మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఎక్కాడు. ఎక్కిన తర్వాత వీలుగా అక్కడ ఉండేటువంటి సామాన్లన్నీ తీసుకుని మళ్ళీ లక్ష్మణస్వామి ఎక్కాడు. కేవలం చేతులు పూంటూ వెళ్ళలేవాళ్ళు, చాలా బ్యాగులు బస్తాలు ఉన్నాయి వెనకాల. లక్ష్మణస్వామి మూశారు అవన్నీ కూడా. సీతమ్మకుండే బట్టలు, సీతమ్మకుండే ఆభరణాలు, పారలు, 2 పారలు, 2 గుణపాలు, 2 కొరవళ్ళు, కత్తులు, కటారులు ఇవన్నీ మూశాడు. ఇవన్నీ మోసుకుంటూ తాను ఎక్కాలి. పాప ఎక్కారు. అలా రథాన్ని ఎక్కారు. ఎక్కిన తర్వాత నిషాదాధిపతి అయినటువంటి గుహుడు జ్ఞాతీన్ అచోదయతు, జాగ్రత్తగా వెళ్ళి రండిరా అని వాళ్ళందరినీ పంపించాడు. మనం గుహుడే నావ నడిపినట్లుగా మనం చూస్తాం. అంటే గుహుడే నావ నడిపించాడని లెక్క. వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారంగా గుహానుచరుడంతా మెల్లగా నడిపిస్తారు. రాజు కదా తన పడవను దాటించి బతికేవాడు కాడు. పడవలు దాటించి బతికే వాళ్ళకి రాజు ఆయన, నాయకుడు ఆయన. అంటే ఆయన నాయకత్వం, ఆయనకు మళ్ళీ గౌరవం ఉండాలి. కాబట్టి కదా గుహుణ్ణి, గుహ నువ్వు జాగ్రత్తగా వెనక్కి వెళ్ళు, ఇంటికి వెళ్ళు అని చెప్పాడు. గుహ నువ్వు కూడా నాతో వచ్చి రథాన్ని నడుపు అని చెప్పలా, నావని నడిపించు అని చెప్పలా రాముడు. కాబట్టి రాముడు చెప్పలేదు. ఈయన కూడా జ్ఞాతీన్ అచోదయతు, జ్ఞాతులకి ఆజ్ఞాపన చేశాడు. రాఘవోపి మహాతేజా నావమారుహ్యతాన్ తతః బ్రహ్మవతు క్షత్రవచ్చైవ జజాపహితమాత్మనః. రాముడు ఎక్కంగానే ఆచమనం చేసి చక్కగా బ్రహ్మవతు క్షత్రవచ్చైవ, ఇక్కడి నుంచి తాను పాటించబోయే ధర్మమేమో ఋషిధర్మం, ఇప్పటిదాకా తానున్నటువంటి స్థితి ఏమో క్షత్రధర్మం. బ్రహ్మవతు క్షత్రవచ్చైవ, ఈ 2 ధర్మాలకి సరిపోయేటట్టుగా ఒక మంత్ర జపాన్ని చేశాడు అని అంటాడు వాల్మీకి. ఏ మంత్ర జపం చేశాడో వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. సుత్రామానం పృథివీంద్యామనేహ సగుం సుశర్మాణమదితిగుం సుప్రణీతిం దైవీన్నావగ్గుస్పరిత్రాగనాగ సమశ్రవంతి మారుహేమా స్వస్థయే. ఇది మంత్రం. ఒక నదిని దాటేటప్పుడు బ్రహ్మర్షులు ఈ మంత్రాన్ని జపం చేసి సుత్రామాణం పృథివీం ద్యామనేహసం, ఇది యజుర్వేదంలో వస్తుంది. నావాన్ని ఆరుహేమ స్వస్థయే, క్షేమం కొరకు ఈ నావ మమ్మల్ని ఆవలి ఒడ్డు క్షేమంగా చేర్చుగాక అని మంత్రంలో ఉండే అర్థం. అది ఎప్పుడు ఒక యజ్ఞాన్ని పాటించడానికి వెళుతున్న బ్రహ్మర్షులు నది దాటవలసి వస్తే ఈ మంత్రంతో తాము అనుసంధానం చేసుకుని నది దాటి యజ్ఞంలో పాల్గొంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఇక ముందు రాముడు చేయబోయేటువంటి వనవాసం అంతా ఒక యజ్ఞంతో సమానమా అన్నట్లుగా ఇక్కడ జజాప హితమాత్మనః, ఒక వైదిక మంత్రాన్ని జపించాడు అని చెప్తారు. అలాగా ఆచమ్యచ యథాశాస్త్రం నదీంతాం సహసీతయా ప్రాణవతు ప్రీతి సంహృష్ట లక్ష్మణశ్చ అమిత ప్రభ. రాముడు ఎలా చేస్తే లక్ష్మణుడు అలాగే చేస్తారు. ఇద్దరు కూడా ధర్మాలు తెలిసినవాడు. రాముడు చేశాకే ఏ పనైనా చేస్తారు. రాముడు చేసిన తర్వాతే ధర్మమైనా ఆలస్యమైనా సరే సకాలానికి చేయాలనుకున్న రాముడు చేసిన తర్వాత తను చేయాలి. రాముడు చేసిన తర్వాత లక్ష్మణస్వామి కూడా ఆచమనం చేశాడు. ఆ రకంగా లక్ష్మణస్వామి అమిత ప్రభుడైనటువంటి లక్ష్మణస్వామి
ప్రాణమతు ప్రీతి సంహృష్ట. చాలా ఇష్టంగా చాలా ఆనందంగా ఈ యాత్రకి తన మనసులో సంకల్పించుకుని లక్ష్మణస్వామి కూడా ఆ రకంగా ప్రవర్తించాడు. అనుజ్ఞాయ సుమంత్రంచ. సుమంత్ర అక్కడే ఉండిపోయాడు. మళ్ళీ మాట్లాడతాడేమో చూస్తుంటాడు. వెళ్ళు అని చెప్పేదాకా వెళ్ళరు కదా, వాళ్ళకు ఉండేటువంటి గౌరవభావం అట్లాంటిది. మళ్ళీ అక్కడే ఉన్నాడని గుర్తించి రాముడు మెల్లగా చెయ్యి ఊపి వెళ్ళు అన్నాడు. అనుజ్ఞాయ మాట్లాడలా, చెయ్యి ఊపి ఇలా వెనక్కి వెళ్ళమన్నట్టుగా సైగ చేశాడు. ఇంకా సుమంత్ర నమస్కారం చేసి వెనక్కి వెళతాడు. అనుజ్ఞాయ సుమంత్రంచ సబలంచైవ తంగుహం. అనుజ్ఞ గుహుడికి ఇచ్చాడు. అప్పటిదాకా గుహుడిని వెళ్ళమన్నా వెళ్ళలా. ఎలా వెళతారు? రాముడు వెళ్ళి కనుచూపు మేర దాటేంత వరకు వీళ్ళు కదలలేరు ఇక్కడి నుంచి. అలాంటి స్థితిలో గుహుడు సబలంగా అక్కడే ఉండిపోయాడు. సుమంతుడు అక్కడే ఉన్నాడు. రథాన్ని ఎక్కి కొంత దూరం నడిచిన తర్వాత రాముడు మళ్ళీ జాగ్రత్తగా మనం టాటా కొడతామే, అలా వెళ్ళు వెళ్ళు అన్నట్టుగా సైగ చేస్తే వారిద్దరూ కూడా వెళతారని సైగ చేశాడు. చేసిన తరువాత ఆస్థాయ నావం రామస్తు చోదయామాస నావికాన్. రామస్తు అంటే రాముడు ఏం చేశాడు తమాషాగా, మెల్లగా వెళ్ళండి అని చెప్తున్నవాడు కాస్త ఈ నడిపేవాడు ఉంటాడే, తెడ్డు వేసేవాడు. జాగ్రత్త తొందరగా, ఇంకా ఏం ఆలస్యం చేస్తారు, ఇంకా మెల్లగా తొందరగా వెళ్ళి ఈ ఆగద్ది ఇక్కడ గబగబా వెళ్ళిపోవాలి లోపలికి. అంటే ఆగి ఆగి వాళ్ళు చూస్తారు కదా, మా రాజుగారు ఇక్కడే ఉన్నారండి, వెళితే బాగుండదండి, వీళ్ళు చిన్నగా నడుపుతున్నారేమో అని కాదు. స్పీడ్ పెంచండి, 80 చాలదు, 100 పెంచండి, 120 పెంచండి అన్నట్టుగా చోదయ మాస నావిక గబగబా అంటున్నాడు. ఆ రకంగా తతస్థై చోదితా సా నౌహు కర్ణధార సమాహిత శుభస్ఫ్యవేగాభిగత శీఘ్రం సలిలమత్యగాత్. రాముని చేత, లక్ష్మణుని చేత, సీతమ్మ చేత కూడా గబగబా ఇంకా రాముడంటే లక్ష్మణస్వామి అంటాడు, ఇంకా స్పీడ్ అంటాడు. అలా వీళ్ళ ముగ్గురు చేత చోదితులైన అంటే ప్రచోదనం చేయబడ్డ వీరు ఆ పడవ కూడా కర్ణధార సమాహిత. ఆ వేగం పెరిగిన కొద్దీ నావకి ఒక తొట్టుపాటు ఏర్పడుతుంది కదా. వేగం వస్తే గాలి పెరుగుతుంది, గాలి పెరిగితే పడవ ఊగిపోతూ ఉంటుంది కదా. అలా ఊగిపోవడానికి వీలు లేని స్థితిలో తెరచాపలను జాగ్రత్తగా గట్టిగా కట్టుకున్నారేమో. ఈ పక్క ఆ పక్క తెరచాపలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలాంటి వేగం వల్ల కలిగే ప్రమాదం లేకుండా కర్ణధార సమాహిత శుభస్ఫ్య వేగాభిగత. ఆ వేగం కూడా ఆనందంగా కష్టం కలిగించేటట్టుగా లేదు, హైవే మీద బండి వెళ్ళినట్టుగా వెళుతుంది. ఏదో ఒక ముళ్ళ దారిలో వెళ్ళినట్టుగా కాకుండా ఒక మంచి మెత్తటి దారిలో వెళ్ళినట్టుగా ఈ నావ యొక్క ప్రయాణం కూడా సాగింది అని చెప్తారు. శీఘ్రం సలిలం అత్యగాతు. ఆ రకంగా గంగానదిని దాటారు వీళ్ళు. దాడుతున్నారు. మధ్యంతు సమనుప్రాప్య. సరిగ్గా మధ్య దాకా వచ్చారు. రాగానే ఇప్పటిదాకా ప్రారంభంలో రాముడు లక్ష్మణుడు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ధర్మాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏదో ఆచమనం చేస్తారు, ఏదో జపాలు చేసుకుంటారు. మరి సీతమ్మ ఏం చేయాలి? సీతమ్మ స్త్రీమూర్తి కదా, స్త్రీకి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి ధర్మశాస్త్రంలో. వీళ్ళంతా ధర్మశాస్త్రం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు. సీతమ్మ మధ్యలోకి రాగానే మేళ స్లో చేయండి అయ్యా అంది. స్లో చేశారు. ఆ నావని కొంచెం ఆ వేగాన్ని ఆపారు. ఆవిడ ప్రార్థిస్తోంది గంగాదేవిని. భాగీరథ్యాస్తు అనిందిత వైదేహీ ప్రాంజలిర్భూత్వా తాం నదీం ఇదబ్రవీత్. ఒకసారి మెల్లగా నావ వేగం తగ్గిన తర్వాత ఆ గంగానదికి నమస్కారం చేస్తూ సీతమ్మ తల్లి అంటోంది. వైదేహీ ప్రాంజలిర్భూత్వా నమస్కరిస్తూ ఇలా మాట్లాడుతోంది. పుత్రో దశరథస్య అయం మహారాజస్య ధీమతః నిదేశం పారయిత్వా ఇమం గంగే తదభిరక్షితః. అమ్మ, మహారాజు కుమారుడు, దశరథుని యొక్క కుమారుడు, గొప్ప బుద్ధిమంతుడు, ధార్మికుడు అయిన నా భర్త నిదేశము చేత అడవికి వెళ్ళడానికి గంగానది దాడుతున్నాం. ఆయనతో పాటు మేము దాడుతున్నాం. కాబట్టి తదభిరక్షిత, నీ యొక్క రక్ష మాకుండాలి, నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించాలి. అంటే పడవ ప్రమాదం జరుగుతుందా జరగదా అని కాదండి. ఎప్పుడైనా సరే పడవలో వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని ధర్మాలు ఉంటాయి. ఈ ధర్మాలన్నీ కూడా ఆపస్తంభ సూత్రంలో కూడా ఆ స్నాతకానికి ముందు పడవ దాటేటప్పుడు ఉండేటువంటి ప్రమాదాలన్నీ మంత్రంలో చెప్పి ఏ ప్రమాదము దొరకకుండా మేము ఈ నదిని దాటుగాక అంటూ మంత్రాలు చదువుతాయి ఈ వరుడు వచ్చేటప్పుడు. ఇవన్నీ మనకి సూత్రాల్లో కనిపిస్తాయి. అట్లాగా సీతమ్మ తల్లికి ఒక నియమం ప్రకారంగా ఆమెం చేసిందంటే నమస్కారం చేస్తూ 14 వర్షాణి సమగ్రాణి ఉష్య కాననే భ్రాత్రా సహ మయా చైవ
పునః ప్రత్యాగమిష్యతి. రాముడు నాతో తన తమ్మునితో కలిసి బయలుదేరాడు. 14 ఏళ్ళు వనవాసాన్ని సమగ్రంగా చేసుకుని తప్ప వెనక్కి తిరిగిరాడు. కానీ మళ్ళీ మేము 14 ఏళ్ళు తిరిగిన తర్వాత మళ్ళీ నీ నుండే మళ్ళీ వస్తాం. కాబట్టి నీ అనుగ్రహం మాకు ఉండాలి. నీ దగ్గర కనుక ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా మేము కనుక ప్రయాణం సాగిస్తే మా 14 ఏళ్ల ప్రయాణము నిర్విఘ్నంగా సాగుతుంది అన్నట్లుగా నువ్వు మమ్మల్ని అనుగ్రహించవలసినది అంటూ తతస్వాం దేవి సుభగే క్షేమేణ పునరాగత యక్ష్యే ప్రముదితా గంగే సర్వకామ సమృద్ధిని. మేము కనుక మళ్ళీ వెనక్కి ఆనందంగా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా తిరిగి వస్తే నీకు పెద్ద హోమం చేయిస్తారు. గంగానది నీకు సంబంధించినటువంటి జాతర, పసుపు కుంకాలు వేయడము, ఏదో గాజులు వేయడము, లేదా ఒక ఆహార పదార్థాలు ఏవో ఉంటాయి. గంగా పూజ అంటే నదీ హారతులు చూస్తున్నాం కదా, అలా గంగా నీకు హారతినిస్తా, గంగా నీకు పెద్ద హోమం చేస్తాను అని చెప్పింది. యక్షే ఎలాగ సర్వకామ సమృద్ధిని త్వంహి త్రిపథగా, నువ్వు చాలా గొప్పదానివి, 3 లోకములలో ప్రవహించేదాన్ని, ఆకాశంలో స్వర్గంలో ఈ భూమిలో పాతాళంలో కూడా ఉండేదానివి కదా. దేవి బ్రహ్మలోకం సమీక్షసే, నిన్ను గనక ప్రార్థిస్తే బ్రహ్మలోకం దాకా ఉండే దేవతలందరినీ ప్రార్థించినట్టు కదా, బ్రహ్మలోకాన్ని చూస్తావు. భార్యాచ ఉదధిరాజస్య లోకేస్మిన్ సంప్రదృశ్యసే, నువ్వు బ్రహ్మలోకం నుండి ఈ లోకానికి వచ్చిన దానివి, సముద్రానికి గొప్ప పట్టమహిషి లాంటి దానివి కాబట్టి నిన్ను మేము సేవిస్తున్నాము. సాత్వాం దేవి నమస్యామి ప్రశంసామి చ శోభనే, నిన్ను స్తోత్రం చేస్తున్నా, నీకు నమస్కారం చేస్తున్నా. ప్రాప్తరాజ్యే నరవ్యాఘ్రే శివేన పునరాగతే, శివేన మంగళకరముగా, నరవ్యాఘ్రే రామచంద్రుడు ప్రాప్తరాజ్యే మళ్ళీ అయోధ్యని చేరేటట్లుగా నువ్వు అనుగ్రహించవలసినది. నీకు అలా చేస్తే గనక గవాం 100 సహస్రాణి వస్త్రాన్ని అన్నంచ పేశలం బ్రాహ్మణేభ్య ప్రదాస్యామి తవ ప్రియ చికీర్షయ. ఒక 100,000 ఆవుల్ని, 1,00,000 ఆవుల్ని దానం చేస్తా, అందరికి వస్త్రాలు పంచి పెడతా, అందరికీ భోజనాలు పెడతా, బ్రాహ్మణోత్తములకి ఆ ఆవుల్ని దానం చేస్తా. ఇదంతా దేనికి తెలుసునా? నీ అనుగ్రహం కోసం, నిన్ను తృప్తిపరచడం కోసం. అంటే గంగా అన్నది తృప్తిపడేది ఎప్పుడు? పేదవారికి అన్నం పెడితే, లేని వారికి బట్టలనిస్తే, గోసేవ చేసే వాళ్ళకి గోవుల్ని ఇస్తే కదా. అంటే గోసేవ, అన్నదానము, వస్త్రదానము ఇవి చాలా గొప్పవి, నదీమ తల్లికి ఆనందాన్ని కలిగించేవి. కాబట్టి గంగా నీకు ఇష్టం కలిగేటట్లుగా తవ ప్రియ చికీర్షయ్య, నీకు ఇష్టాన్ని పెంపొందించేటట్లుగా మేము ఇలా చేయాలి. సురాఘట సహస్రేణ మాంసభూతౌదనేన చ యక్షే త్వాం ప్రయతాదేవి పురీం పునరుపాగత. అంతేనా? నీకు ఒక 100 కుండలతో కళ్ళు నీలో పోస్తా, కళ్ళు మద్యం ఉంటుందే, మద్యాన్ని నీ గంగలో పోస్తానంటుంది. ఎందుకు ఇలా ఉంది అని అంటారు పెద్ద, అంతే కదా. అంటే గంగ కళ్ళు తాగుతుందా, కళ్ళునివ్వాలా అని అంటారు. కాదట, కళ్ళు పోయడంలో కూడా గంగా ఏముంటుంది? నీకు నా తీరంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ నువ్వు అన్నం పెడతావు బాగానే ఉంది, వాళ్ళందరికీ వస్త్రాలు ఇస్తావు బాగానే ఉంది, వాళ్ళందరికీ ఆవులు ఇస్తావు బాగానే ఉంది. నాలో ఉండే వాళ్ళకి నువ్వేమిస్తావు కదా, నాలోనే బతికే జీవాలు చాలా ఉన్నాయి కదా, వారందరికీ ఏమిస్తావు? వాడు రోజు నీళ్లు తాగేవాళ్ళే కదా, నీళ్లు తాగే వాళ్ళకి నీళ్ళ సారంలాగా, లేదా ఒక వృక్షసారంలాగా, ఒక ఫలసారంలా ఉండేటువంటి ఒకానొక ద్రవ్యము వాళ్ళకి ఇవ్వద్దా అన్నట్టు. అంటే గ్రామదేవతలకి, క్షుద్రదేవతలకి మత్తు కలిగించే పదార్థములు ఇష్టము అని అంటారు. కారణం, వాడు తామస రూపంలో ఉంటారు కదా, తమస్సుతో ఉండవలసిన వారు. క్షుద్రదేవతలంతా కూడా తామసిక స్వరూపాలతో ఉండాలి. కొంతమంది రాజసిక మూర్తులు ఉంటారు, కొంతమంది సాత్విక మూర్తులు ఉంటారు. సాత్విక మూర్తులు అంటే విష్ణువాలయములన్నీ సత్వమూర్తులు అంటారు, సాత్విక మూర్తులు. అక్కడ దక్షిణాయనంలో ఏ పని చేయడానికి, దక్షిణాయనంలో ప్రతిష్టాలు చేయడానికి వీల్లేదు. నియమాలు కొన్ని ఉంటాయి. సాత్విక మూర్తులకు కొన్ని నియమాలు ఆగమని చెప్పింది, రాజసమూర్తులకు కొన్ని నియమాలు చెప్పింది, తామసమూర్తులకు చెప్పింది. తామసమూర్తులు తామసమూర్తుల్లాగే ఉండాలి, వాళ్ళు సాత్విక మూర్తులు కాకూడదు కదా. ఒక దగ్గర నిప్పు ఎండాకాలంలో వేడి అలా ఉంటేనే మళ్ళీ కాలం బాగుపడుతుంది. కాలం ఎండాకాలం బాగా ఎండగా ఉందండి, చల్లగా ఉంటే బాగుండని, శీతాకాలంలో ఎండాకాలం ఉంటే ప్రపంచంలో చరాచరం అంతా నశించిపోతుంది. ఏ కాలంలో ఏది ఎలా ఉండాలో అది అలా ఉండాలి.
కాబట్టి తామసమూర్తుల్లో ఉండాలి. రాజసమూర్తులకి ఆ రాజసమూర్తులకి పెంపొందించేటట్లుగా ఎర్రటి ద్రవ్యాలు, ఎర్రటి ఆహారాలు, అన్నంలో కుంకుమ కలిపే ఆహారం ఇలా ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి నియమాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఆగమశాస్త్ర నియమాలు, ఆ తంత్రశాస్త్రంలో చెప్తారు. కాబట్టి సీతమ్మకి ఇవన్నీ తెలుసు. కానీ క్షుద్ర దేవతలో తామసంగా ఉండే దేవతల్లో గంగానది ఒక్కటి కాబట్టి నీకు సురా ఘట సహస్రేణ మాంసభూత ఉదనేనచ, నీ గొప్ప మాంసాన్ని సురని కూడా నీకు నీ నీ గంగలో నేను వేస్తాను అంటే అర్థం నీలో ఉండే జలచరములకు ఆహారాన్ని ఇస్తా, నీకు తామసిక ప్రవృత్తి నిలిచేటట్టుగా నీకు నీ తమో గుణాన్ని పెంచేటట్టుగా ఉండేటువంటి సురాఘట సహస్రం ఇస్తానని అర్థమని పెద్దలు చెప్తారు. అంతే తప్ప కళ్ళు మాంసాన్ని ఆవిడ అరిగింపు చేసింది అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఏ దేవతకి ఏది చేయాలో అది చేయాలి, అది నియమం. కొన్ని దేవతలని ఎవరు పూజించాలో వాళ్ళే పూజించారు. ఈనాడు ఉండేటువంటి గ్రామ దేవతలందరినీ కూడా ఆయా గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి తండాల వాళ్ళు పూజించాలి తప్ప అక్కడికి కూడా మనం తగుదనమ్మా అంటూ వెళ్ళి మనం అక్కడ కూడా వైదికాన్ని నిలబెడితే వాళ్ళకుండే ఆలయాలు వాళ్ళే పూజించుకునే ఆలయాలు. ఈరోజు హిందువులలో ఉండే ఇబ్బంది కలగడంలో ఇది కూడా ఒక కారణం. వాళ్ళు పూజించుకునే ఆలయాల్లో కూడా మనం వెళ్ళి మన వేద పారాయణలు, మన యజ్ఞాలు, మన మడులు, మన బ్రాహ్మణ్యాలు చేరేటప్పటికీ వాళ్ళకంటూ వ్యవస్థ లేక వాళ్ళు అటో ఇటో వెళ్ళిపోయే దుస్థితి ఏర్పడింది. ఆనాడు గ్రామదేవతల్లాంటి ఈ దేవతలన్నీ ఊరి దేవతలు గ్రామ దేవతలందరినీ కూడా వాళ్ళు ఆరాధించేవారు, వాళ్ళకి తగినట్లుగా వాళ్ళు సహకరించేవారు. ఇది గొప్పతనం. శ్రీరంగ క్షేత్రంలో కూడా ఒక గ్రామదేవత, ఆ గ్రామదేవతకి ఏడాదికొక్కమారు రంగనాథుని దివ్య సన్నిధి నుండి పసుపు, కుంకుమ, వస్త్రాలు, గాజులు ఇవన్నీ వెళతాయి. రంగనాథుడు వెళ్ళడు, పంపిస్తాడు. అలా గ్రామదేవతల్లో కూడా ఉండేటువంటి స్థితిలో పూజించే వాళ్ళ కోసమని గ్రామంలో ఉండే అగ్రహారీకుల్లాంటి వాళ్ళంతా కూడా అలా పంపించేవారు. ఆ గ్రామదేవతకి ఆరాధనకి వీలుగా ఈ వ్యవస్థ ఉండి ఒక బ్యాలెన్స్గా ఉండేది. ఎవరికి వారికి హైందవమైన ఆరాధన, ఎవరికి వైదికమైనటువంటి ఆరాధన, వారికి మేము కూడా ఈ ధర్మంలో భాగస్వాములమే అనే ప్రవృత్తి వాళ్ళలో కలిగేటట్లుగా వ్యవస్థ సాగింది. అది ఎప్పుడైతే తప్పిందో వాళ్ళకి మేము దేవుళ్ళకి దూరమేమో, గుడులకు దూరమేమో, రానివ్వరేమో అనే అభిప్రాయాలు తర్వాత ఏర్పడడానికి గల కారణమయ్యాయి. కాబట్టి ఇదంతా కూడా కాలంలో వచ్చిన మార్పు తప్ప మన ధర్మశాస్త్రాల్లో ఎలాంటి పక్షపాతము, ఎలాంటి వివక్ష లేదని చెప్పడానికి కొంచెం లోతుకి దిగి పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది. కాబట్టి తామసికమైన దేవతలని తామసికంగా ఆరాధించాయి. ఆ రకంగా ఆరాధించేటట్టుగా సీతమ్మ తల్లి సురాఘట సహస్రేణ మాంసభూత ఓదనేనచ, భూతములు తినే ఓదనం, మాంసములు, సురాఘటము, కల్లుకుండలు నీకు ఇస్తానమ్మా అని మొక్కుకుంది. ఆ మొక్కుకోవడం సీతమ్మ తల్లి యొక్క గౌరవానికి కానీ సీతమ్మ తల్లి యొక్క స్థితికి కానీ తగనిదేమీ కాదు. ఇది గుర్తించాలి. ఆ రకంగా ఆవిడ మొక్కుకుని, మొక్కులా కాదు ప్రకటించింది. ఆ రాజు కదా, రాణి స్థానంలో ఉన్న ఆవిడ ఆ రకంగా గంగానదికి చేయడానికి ఎలాంటి తప్పు ఉండదు. ఆ రకంగా చేసి సీతమ్మ తల్లి నమస్కరించి యాని త్వత్తీరవాసీని దైవతాని వసంతి చ తాని సర్వాణి యక్ష్యామి తీర్థాని ఆయతనాని చ. అమ్మా, నీ తీరంలో ఉండే క్షేత్రములన్నీ సేవిస్తా, నీ తీరములో ఉండే దేవతలందరినీ పూజిస్తా అంటూ ఇక్కడ చిన్న సందేహం కలుగుతుంది. రామచంద్రమూర్తే పరదైవత అయినప్పుడు రాముడే పరాత్పరుడు కదా, రాముడిని పూజిస్తే ఇంకెవరిని పూజించారు, ఇంకెవరిని పూజించక్కర్లా, ఇందులో సందేహమే లేదు. బ్రహ్మాదులంతా ప్రకటించిన అంశం. అలాంటి పరాత్పరుడైన పరదేవత అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఇల్లాలై ఉండి రామచంద్రమూర్తిని విడిచి ఇతర దేవతలను, ఇతర క్షుద్రాది దేవతలను, వాసంలో ఉండేటువంటి వారందరినీ పూజించవచ్చునా అంటే పూజించవచ్చు. రామస్యార్థే నమస్యంతి అంటాడు వాల్మీకి అయోధ్యాకాండలో. రాముడికి క్షేమం కలగాలి అని ఏ దేవతనైనా పూజించవచ్చు. అది తమాషా. గోపికలు కాత్యాయనిని పూజించి కృష్ణుణ్ణి భర్తగా పొందారు. గోపికలంటే కృష్ణ భక్తలని పేరు. కృష్ణ భక్తిలో నిండినవారు, కృష్ణుని యందు భక్తి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక స్థితి పొందిన వారైనటువంటి గోపికలు కృష్ణుణ్ణి కాకుండా కాత్యాయనిని పూజించారే, పూజించవచ్చునా అంటే పూజించాలి. ఎందువల్ల? కృష్ణుణ్ణి భర్తగా పొందుతున్నారు కదా. కాత్యాయని మహామాయే సర్వలోకేశ్వర సర్వయోగిన్యధీశ్వరి నందగోపసుతం దేవం
పతిమ్మే కురు సర్వదా. అంటే కృష్ణుడి కోసం ఏ దేవతలైనా పూజించవచ్చు. అంటే లక్ష్యం ఏదై ఉండాలి, పరాత్పరుడే నాకు లక్ష్యమై ఉండాలి. కానీ సీతమ్మ తల్లికి పరాత్పరుడు పరదేవత రాముడే. ఆ రాముడి క్షేమం కోసం నా రాముడు బాగుండాలని ఏ దేవతకు మొక్కితే ఏం తప్పే ఉందండి. ఈ దేవతలందరూ కూడా రాముడిని క్షేమం చూసుకోవాలంటే రాముడు బాగుండాలని. గోదమ్మ తల్లి రంగనాథుడితో వివాహం కావడానికని మన్మధుణ్ణి పూజించింది అంటారు నాట్య తిరుముజులు. అది తప్ప ఒప్ప అంటే చాలా అది సమంజసమే, తప్పేం కాదు. ఎందువల్ల మన్మధుని యొక్క కోరిక తనలో కలిగి రంగనాథుడిని భర్తగా అనుకుంటుంది. అదే కోరికను రంగనాథుల్లో కలిగించాలంటే మన్మధుడే కలిగించాలి. ఓ మన్మథ, నాకు రికమెండేషన్ చేయవా, రంగనాథుని యందు నాకు ప్రేమ కలిగేటట్లుగా చెయ్యవా అని ఆయన ప్రార్థించింది. ఇది తప్ప ఒప్ప? ఒప్పే. ఎందువల్ల లక్ష్యము గొప్పదైనప్పుడు, పొందే ప్రాప్యమైనది అది పరాత్పరం అయినప్పుడు ఎలాంటి మార్గాన్ని యయా కయాచ విధయ బహ్వన్నం ప్రాప్నుయాతు వేద. అంటే పొందవలసినటువంటి గొప్ప ఫలం పొందాలనుకున్నప్పుడు ఏదో మార్గాన్ని అవలంబించండి అయ్యా, కానీ ఏదో మార్గాన్ని అవలంబించి అదే ఫలమని ఆగిపోకండి. ఇది మనకి సంప్రదాయం చెప్తుంది. కానీ పరాత్పరుడు రాముడే. ఆ రాముని క్షేమం కోసం సీతమ్మ తల్లి త్వత్తీరవాసీని దైవతాని వసంతి చ. అమ్మ, నీ తీరంలో ఉండే దేవతలందరికీ నమస్కరిస్తున్నా, వారందరూ కూడా రాముణ్ణి చల్లగా చూడాలి అని కోరుకుంది సీతమ్మ తల్లి. ఇదంతా ఒక పద్ధతి. కేవలం గనక రాముని కథ, రాముడు మనిషి, మానుష భావాన్ని పొందితే గనక మనిషి అయిన భర్త అయిన తన భర్తకి దేవతలే కదా రక్షించాలి. మనుషులను రక్షించేవాడు దేవతలే కదా. ఓ దేవతల్లారా, నా భర్తకి మాకు ఎలాంటి ఆపద లేకుండా చూడండి అనేది మానుష భావం పట్టి ఒక అర్థం. రెండవ అర్థం, భర్త రామునికి క్షేమం కలగాలని ఏ దేవతైనా ఉపకరించవచ్చు కాక, కానీ రాముడి క్షేమం కలగడం ప్రధానంగా ఉండాలి. ఈ స్థితిలో సీతమ్మ తల్లి ఇలా కోరుకుంది. పునరేవ మహాబాహు మయా భ్రాత్రాచ సంగతః అయోధ్యాం వనవాసాత్తు ప్రవిశతు అనఘో అనఘే. సంబోధన అనఘే పాపరహితురాలు గంగ. గంగకుండే గొప్పతనం అది. గంగలో ఎంత పాపాత్ముడు తను మునిగిన పాపములన్నీ గంగలో కొట్టుకుపోయినా గంగకే పాపము అంటదు భగవంతునికి వలే అని అంటారు. నమే కర్మాణి లింపంతి నమే కర్మఫలే స్పృహ. నేను ఏ పని చేస్తున్నా ఆ పనికి సంబంధించిన ఫలం నాకు ఎలాగైతే లభించదో అని భగవంతుడు చెప్పాడే, ఆ విధంగా గంగకి ఏ పాపము అంటదో అని ఒక వరం, భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం. కాబట్టి అనఘే, ఏ పాపరహితురాలా. అనఘ, నీవెంత అనఘేనో నా భర్త కూడా అనఘుడు. కారణం, ఆయన నుంచే కదా నువ్వు పుట్టావు, ఆయన యొక్క శ్రీపాదం నుంచి కదా నువ్వు పుట్టావు. ఆయన అనఘుడైనప్పుడే నువ్వు అనఘ అవుతావు. కాబట్టి ఆయన అనఘుడు, నీవు అనఘురాలవి, ఏ పాపం లేనిదానివి. కాబట్టి పునరేవ మహాబాహు, నా రాజైనటువంటి రామచంద్ర ప్రభువు, మయా భ్రాత్రాచ, నాతో ఆయన తమ్మునితో కలిసి మళ్ళీ అయోధ్యాం వనవాసాత్తు, వనవాసము నుండి అయోధ్యకి వచ్చేటట్లుగా నీవు రక్షించుగాక, నీవు అనుగ్రహించుగాక అని గంగానదిని ప్రార్థన చేసింది. తథా సంభాషమాణాస సీత గంగమనిందిత దక్షిణం తీరం క్షిప్రమేవ అభ్యుపాగమతు. అలా మాట్లాడుతూ ఉండి ఇంకా గంగతో మెల్లమెల్లగా వీళ్ళు దాటించి దక్షిణ తీరానికి చేరుకున్నారు. ఉత్తర తీరం నుండి బయలుదేరారు, దక్షిణ తీరానికి చేరుకున్నారు. తీరంతు సమనుప్రాప్య, తీరానికి చేరారు. నావం హిత్వా నరర్షభ, ముందు రాముడు దిగాడు. ప్రాతిష్ఠత సహభ్రాత్ర వైదేహ్యాచ పరంతప. తర్వాత జాగ్రత్తగా లక్ష్మణస్వామి దిగాడు. ఆ సీతమ్మ జాగ్రత్త చేయబట్టుకుని రామచంద్ర ప్రభువు దింపాడు. అథ అబ్రవీతు మహాబాహు సుమిత్రానందవర్ధనం భవ సంరక్షణార్థాయ సజనే విజనే పివ. లక్ష్మణ, ఇక్కడి నుంచి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సజనమైన విజనమైన, జనమున్నా జనం లేకపోయినా కూడా మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే భవ సంరక్షణార్థాయ, మనం రక్షించుకోవాలి. ఎవరిని? సీతను రక్షించుకునేటట్లుగా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవశ్యం రక్షణం కార్యం అదృష్టే విజనే వనే అగ్రతో గచ్చ సౌమిత్రే సీతా త్వాం అనుగచ్చతు పృష్ఠతోహం గమిష్యామి. నీవు ముందు నడు, వెనుక సీత ఉంటుంది, మధ్యలో సీత ఉంటుంది, నేను వెనుకాల ఉంటాను. ఇలా బయలుదేరుతాను జాగ్రత్తగా. ఇది మళ్ళీ రివర్స్ అయ్యి
అరణ్యకాండలో రాముడు ముందు, సీత వెనుక, లక్ష్మణస్వామి వెనకాల వస్తారు. ఎందుకో అక్కడ చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ ముందు లక్ష్మణుడు, మధ్యలో సీత, వెనుక రామచంద్ర ప్రభు. అంటే ముందు ఒక కుమారుడు తల్లికి దారి చూపించినట్టు, తల్లిదండ్రులని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళినటువంటి స్థితిలో తనకంటే చిన్నవాడైన వాడు ముందు దారి చూపించినట్టుగా లక్ష్మణస్వామి ముందు ఉండాలి. ధర్మాన్ని పట్టి చెప్పాడు. ధర్మాన్ని పట్టి చూస్తే సీత ముందు ఉండాలి. వయస్సు రీత్యా, వయస్సు రాముడి కంటే ఎంత చిన్నదో లక్ష్మణుడి కంటే అంతే చిన్నది. కానీ సీత ముందుండి లక్ష్మణుడు వెనకాల ఉండి చివర తాను ఉండాలి ఒక క్రమంలో పెడితే. కానీ ఆ క్రమాన్ని పాటించడానికి వీల్లేదు. సీత పితృస్థానంలోకి, మాతృస్థానంలోకి చేరింది కాబట్టి, కారణం పెద్ద అన్నయ్య తండ్రితో సమానం కాబట్టి తల్లి స్థానంలో తాను చేరింది. ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి చిన్నవాడయ్యాడు. ఇక్కడ చిన్నవాడైన లక్ష్మణుడు ముందు, తనకంటే చిన్నదైన సీత మధ్యలో, పెద్దవాడైనటువంటి రాముడు వెనక. ఇలాగ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ అడవిలోకి వెళుతున్నారు. ఇలా వెళదామయ్యా, నువ్వు నేను కూడా అన్యోన్యస్య ఇహ నో రక్ష కర్తవ్యా పురుషర్షభ. ఇద్దరం కూడబలుక్కుంటూ జాగ్రత్తగా మనం రక్షించాలి, సీతమ్మను రక్షించుకోవాలి, జాగ్రత్తగా ప్రయాణం సాగించాలి అని చెప్పాడు. నహి తావత్ అతిక్రాంత సుకరా కాచన క్రియ అద్య దుఃఖం తు వైదేహి వనవాసస్య వేత్స్యతి. ఇక్కడ దాకా పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇక్కడ నుంచి సీతమ్మకి వనవాసపు దుఃఖం ప్రారంభమవుతుంది. అన్ని కష్టాలే ఇక్కడ. కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం ఆ కష్టాలు ఏం దరిచేరకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ఇద్దరి మీద ఉన్నది. రామ లక్ష్మణ అని చెప్తాడు. అంటే నేను నీకు చెప్పాలి, నువ్వు నాకు చెప్పాలి తప్ప స్వతంత్రించి ఆలోచన చేయవద్దు. ఈ మాట తప్పినందుకే కదా సీతమ్మ తల్లి అపహానికి గురైంది. ఈ మాట నేను నీకు చెప్పాలి. ఏదైనా ఉంటే పథకాన్ని నువ్వు నాకు చెప్పాలి. మన ఇద్దరం మాట్లాడుకోవాలి. నా మాట నీవు వినాలి, నీ మాట నేను అనుసరించేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఇద్దరం సహా కలిసి మాట్లాడుకోవాలి అన్నాడు. కానీ ఈ మాటని లక్ష్మణస్వామి మీరవలసి వచ్చింది. అరణ్యకాండలో సీతమ్మ యొక్క అపహరణం జరిగింది రాముని యొక్క మాట వినకపోయినందువల్ల. కాబట్టి ఇక్కడ రాముడు చెప్పాడు, వైదేహి వనవాసస్య వేత్స్యతి అద్య దుఃఖం ప్రణష్ట జనసంబాధం. అందరికీ దూరమయ్యాం. క్షేత్రారామ వివర్జితం, బంధువులంతా దూరమయ్యారు. అందంగా తిరిగేటువంటి క్షేత్రాలు లేవు ఇక్కడ. అందమైన ప్రాంతాలు ఏం లేవు కదా. ఉద్యానవనాలు ఉండవు ఇక్కడి నుంచి. పువ్వులుగా కనిపించవు. ఏ పువ్వు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, ఏ చెట్టు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. చెట్లు పువ్వులను ఆనందంగా చూసేటట్లుగా అరణ్యం ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి క్షేత్ర ఆరామ వివర్జితం విషమంచ ప్రపాతంచ. విషమం అంటే సమానమైనటువంటి మార్గం ఉండదు. ఇలా నేరుగా వెళదామనే అవకాశం ఉండదు. ఎటు మార్గం ఉంటే అటు వెళుతూ వెళ్ళాలి. విషమ మార్గమే మనకి శరణ్యమవుతుంది. ప్రపాతంచ, ఎక్కడ పడతామో తెలియదు, ఎక్కడ గుంట ఉందో తెలియదు. ఆకులు కప్పి ఉంటాయి, ఆకులు రాలుతూ ఉంటాయి. రాలిన ఆకులు ఏదో భూమిలాగే మనకు కనిపిస్తాయి, ఎండిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి. అక్కడ వేస్తే అక్కడ ఏ గుంత ఉందో తెలియదు, ఏ లోతు ఉందో తెలియదు. ప్రపాతంచ విషమంచ వనమధ్య ప్రవేక్ష్యతి. అలాంటి అడవిలోకి సీత అడుగు పెట్టబోతోంది. లక్ష్మణ, మనం జాగ్రత్తగా కాపలా ఉండాలి అంటూ రాముడు జాగ్రత్తలు చెప్తున్నాడు. శృత్వా రామస్య వచనం ప్రతస్థే లక్ష్మణోగ్రత అనంతరంచ సీతాయా రాఘవో రఘునందన. రాముడు చెప్పినట్టుగా లక్ష్మణుడు ముందు నడిచాడు, సీతమ్మ మధ్యలో ఉంది, రామచంద్ర ప్రభు వెనకాల ఉన్నాడు. రఘునందన గతంతు గంగాపర పారమాసు రామం సుమంత్ర ప్రతతం నిరీక్ష్య అధ్వప్రకర్షాద్ వినివృత్త దృష్టి ముమోచ బాష్పం వ్యథితస్తపస్వి. వీళ్ళు గంగాని దాటేంత వరకు సుమంత్రుడు అక్కడే ఉన్నాడు. పాపం కథలు అక్కడి నుంచి అలా చూస్తున్నాడు. ఎక్కడ మధ్యలోకి వెళ్ళైనా సరే, అమ్మో అడవిలా ఉంది, సుమంత్ర వెనక్కి వెళ్ళిపోదామని పిలుస్తాడేమో అని ఉద్దేశం. ఎప్పుడు పిలుస్తాడో సీతమ్మ పిలవచ్చు, సుమంత్ర నేను వచ్చేస్తానవచ్చు, లక్ష్మణస్వామి నేను వచ్చేస్తానవచ్చు. ఏమో చెప్పలేం కదా. ఎవరు వెనక్కి తిరిగి వస్తారో తెలియదని వాళ్ళు కనుచూపు మేరలో కనిపించనంత వరకు అలాగే నుంచున్నాడు సుమంత్రుడు అని. గతంతు గంగాపరం పారం ఆసు రామం సుమంత్ర ప్రతతం నిరీక్ష్య. చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాడు. ఇంత అయిపోయారు, చిన్నగా అయిపోయారు. ఇంకా రాముడు కనిపించట్లా, సీత కనిపించట్లా, అడవిలోకి వెళ్ళిపోయారు. చాలా బాధపడుతూ అధ్వప్రకర్షాతు. ఇక వాళ్ళు వెళ్ళిన దారి ఏమిటో కనిపించట్లా, అంత కలిసిపోయారు అడవిలోకి. అంత దూరం వెళ్ళేదాకా సుమంత్రుడు చూస్తూనే ఉన్నాడు. వెళ్ళి ఇక వినివృత్త దృష్టి, ఇంకా వెళ్ళగా చాలా వినివృత్త దృష్టి అని. వినివృత్త దృష్టి ఇక్కడ చిన్న వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. తాను తిరిగాడు తప్ప, తన కళ్ళు తిరిగాయి తప్ప
చూపులు తిరగలేదంటారు. ఇంకా వెనకాలకే చూస్తున్నాయి, ఇలా తిరిగేశాడు తను. తిరిగినా కూడా ఇటు కూడా ఏం కనిపిస్తోంది, మళ్ళీ గంగానదీ తీరం, రాముడు, ఇంతే తప్ప దృష్టి మరల్లా. కేవలం మనిషి తిరిగాడు ఈ పక్కకి, అంతే. ఆ రకంగా తను విధిత తపస్వి, దీనుడై, చాలా బాధ కలిగిన వాడై సుమంతుడు బయలుదేరుతాడు. సలోకపాల ప్రతిమ ప్రభావవాన్ తీర్త్వా మహాత్మా వరదో మహానదీ తతఃసమృద్ధాన్ శుభసస్యమాలినః క్రమేణ వత్సాన్ ముదితానుపాగమతు. రామచంద్ర ప్రభు జాగ్రత్తగా వెళుతూ ఉంటే ఆ గంగా యమున నది మధ్యలో ఉండే కొన్ని ప్రాంతాలు ఉంటాయి, వాటి వత్సదేశములు అంటారు. ఆ వత్సదేశాల్లోకి చేరుకున్నారు రామచంద్రమూర్తి. తీర్త్వా మహాత్మా వరదో మహానది సమృద్ధాన్ శుభసస్యమాలిన, అనేక రకాల తోటలతో పువ్వులతో ఉండేవండి అరణ్యం. ఇంకా కొన్ని నగరాలు ఉన్నాయి. ఇలాగా వత్సదేశాన్ని క్రమేణ వత్సాన్ ముదితానుపాగమతు, వత్సదేశం దాకా చేరుకున్నారు. వత్సదేశం అంటే ఇప్పుడు ప్రయాగరాజు ఉండే ప్రాంతమంతా ఆనాడు వత్సదేశం అనేవాడు. అలహాబాద్ అంటావి అనేవాళ్ళం కదా, ఇంకా అలహాబాద్ అనడానికి వీల్లేదు, ప్రయాగరాజ్ అనాలి, అసలు పేరు అది. ఆ ప్రయాగరాజు ప్రాంతం అంతా కూడా వత్సదేశంలోకి చెందింది. అలాంటి వత్సదేశాల్లోకి వెళుతున్నారు వీరంతా కూడా. అక్కడ దాకా వెళ్ళారు. తౌ తత్ర హత్వా చతురో మహామృగాన్ వరాహభృశ్యం పుషతం మహారురుం ఆదాయ మేధ్యం త్వరితం బుభుక్షితౌ వాసాయ కాలే యయతుర్వనస్పతి. గొప్ప సందేహం కలిగేటట్లుగా ఒక శ్లోకం. ఈ శ్లోకం మీద అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా దెబ్బలాట్లు సాగుతూనే ఉన్నాయి. ఏమిటి శ్లోకం? తౌ తత్ర హత్వా చతురో మహామృగాన్. రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా ఒక 4 మృగాలని చంపారు. చంపి వరాహం, అవేమి మృగాలు, ఒక పంది, ఆ అడవిలో ఉండేది ఉంటే ఒక పంది. ఋష్యము అనే ఒక జంతువు, పృషతం మహారురు, ఈ వాటి పేరు మనం చూడాలి. ఇలాగ 4 జంతువులని చంపారు. 4 జంతువుల్ని చంపి ఆదాయ మేధ్యం, వాటి యొక్క మాంసమును జాగ్రత్తగా శుభ్రం చేసుకుని త్వరితం బుభుక్షితౌ, హాయిగా స్వీకరించి వాసాయ కాలే యయతు వనస్పతి, అలా ఆ రాత్రి ఆహారాన్ని స్వీకరించి ఆ చెట్టు కింద పడుకున్నారు అంటూ ఈ సర్గని ముగించాడు వాల్మీకి. వాళ్ళు ఎందుకు తిన్నారో, ఏం తిన్నారో వచ్చేవారని చెప్పిన ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవమేతత్పురా వృత్తమాఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతపర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. అవును, అంటే ధ్యాన శ్లోకాలు చదివేటప్పుడు అనుకున్నా కానీ కాలదోషం అయిపోయింది, మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పినట్టు అవుతుంది. ఆ శ్లోకం కూడా తీసుకున్నాను, ఇవాళ పుస్తకంలో ఉన్న శ్లోకాలు కూడా తీసుకున్నాను.